See, I came to know that you already written a mains test. We wanted to know how to write mains answers. So we'll discuss that today. What is the approach to mains answer writing is today's class. Before I actually tell you what the approach is, I would like to know from you, what do you think is the right approach? See, like a verbal question, you're talking to a friend or a mentor or a teacher, anyone, or your parent, they ask you a question, you answer the question. Okay, so this is verbal communication, the one which happens in interviews. Similarly, in the non-verbal communication, like the mains test or the other examinations which you have BTech, BE and all, there is a given question and you are expected to precisely answer that question. అంతే కదా, either oral or descriptive, the first thing that you have to do is answer the question. అంతే కదా, answer the question. It doesn't mean, say, if there is a question on poverty, okay, a question was framed on poverty, based on poverty. Despite best efforts of the government, India is still lagging in eradicating poverty. Comment is the question. Now, you know a lot about poverty. Okay, you know the types of poverty, different ways of measuring poverty, a number of other things. Okay, our recent reports, our recent committees. Now, what do you write? Poverty గురించి నాకు ఇంత తెలుసు కాబట్టి I'll start writing whatever I know about poverty. Then you'll definitely fill the purpose, and definitely you'll feel like you have written a lot, but you will not get any marks because nothing that you wrote is relevant. Nothing that you wrote is relevant to the question. So the key and the most important term is relevance. You have to directly hit the question. Exactly what అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి అది మీరు ఆన్సర్ చేయాలి. ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్, ద కీ డిమాండ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్. ఎగ్జాక్ట్గా వాడు డిమాండ్ చేసే ఆన్సర్ ఏంటి అన్నది మీరు ఫస్ట్, యాజ్ సూన్ యాజ్ యూ సీ ద క్వశ్చన్, you have to ascertain. You can take a 30 seconds pause. Okay, so you can immediately see what does this question have parts. దీనికి పార్ట్స్ ఉన్నాయా? Is it a single question or is he asking several things? Okay, say it's a 15 marker. There is a high chance that he may ask you 3 different questions on a related concept. We'll see. So a question can be framed in such a way that it can have parts and you are expected to answer every part of the question. It also may have certain terms, certain terminologies which you are supposed to address. You're supposed to actually tell me, the evaluator, that you know what the term is about, at least in the intro. So what is the first and foremost thing? Answer the question. Ante understand the demand of the question, the key demand of the question. Then what else? చెప్పండి. Definition. Someone said definition. Then yes, understand the key demand of the question is definitely answer should be relevant. Answer should be relevant to the question. Okay, then we look at that letter. Multiple views is saying. Multiple views. Someone said case studies. Now we are going step by step. First and primary thing is identifying the key demand of the question. Okay, then we said, do we have any parts? Any parts? Is it a single question or does it have multiple parts? Say it's a 15 marker, is it a 2-part question, 3-part question? Okay, then third, is he asking me to dump all the facts I know? Okay, is he asking me to tell whatever I know about certain scheme or certain phenomena seen in society? Anything. Is he just directly asking me to tell whatever I know, or is he asking me to analyze the good and bad of it, the right and wrong of it? So there is a direct question where you need not apply your mind, but say there is a scheme called NREGA, MGNREGA. I'll say explain MGNREGA. Explain the scheme MGNREGA. So I have not asked you
to tell me what is the good and bad of the scheme. Okay, I just ask you what is the scheme, and you'll say the purpose, what is it focusing on, how is it creating work, how is it ensuring that poverty is elevated, etc., etc. And at the fag end, maybe even if you did not ask, you may add few lines on the efficacy of the scheme. Okay, but I did not directly ask you to analyze the efficacy of the scheme. Is it good or bad? Should it be continued? Should more funds be given to that scheme, or should it be eliminated totally? Nothing is asked. Okay, so the questions are, you have to look at the directive. Directive ante meeku iche direction. ఇందాక మనం ద క్వశ్చన్ విచ్ వి డిస్కస్, ద లాస్ట్ వర్డ్ ఐ యూజ్ ఇస్ కమెంట్. అంతే కదా, పోవర్టీ మీద క్వశ్చన్ అనుకున్నాం కదా, దానిలో ఏమన్నా లాస్ట్లో కమెంట్ చేయమన్నాను. ఓకే, దెర్ ఆర్ మెనీ సచ్ డైరెక్టివ్స్. ఐ మే సే డిస్క్రైబ్, ఐ మే సే డిస్కస్, I may say critically analyze, okay, or I may say differentiate, distinguish, so many things. Okay, so you have to notice these three. Question చూడంగానే first time you see a question, you have to identify these three things. This is the first starting point. Then చూసారు, క్వశ్చన్ చూసారు, you understood that it's the directive. Is he asking me to analyze or not? Is he asking me a direct question to just describe or not? ఇవన్నీ చూస్తారు. Then you will see what are the parts in the question. Then you will understand what is the key demand of the question. Okay, ఇప్పుడు ఆన్సర్ రైటింగ్ స్టార్ట్ చేశారు. What will you do? You gave a pause of 30 seconds. You gathered all your thoughts. You have systematically arranged them. What will be my intro? What will be my body? What will be my conclusion? Etc. అని అనుకున్నారు. Now you start writing the answer. So ఆన్సర్ రైటింగ్లో ఏం చేయాలి? See, only when you think and answer, you will retain. Otherwise, all this will be gone the very next day. Em chestar? Someone can say the last year's question paper, GS1 or something. So we'll do certain exercises so that you assimilate what I'm telling you in the class. You apply chesi, you try and see you're able to use the content we are learning today. Okay, read out the first question for the class. I asked all of you to have the syllabus copy with you always, remember? Two, I also asked you to have the previous year's questions handy with you. You always have to go through these questions and see how the questions are being asked. Okay, ఏం వదిలేయాలి, ఏం చదవాలి అన్నది you will get to know from the questions itself. I'll move on how to write the answers. Okay, so అయిపోయింది ఇది. Now you start writing the question, answer to the question. ఏముండాలి, ఆన్సర్ స్ట్రక్చర్ ఏముండాలి? See, essay writing అప్పుడు కూడా we have discussed, like essay, the GS answer is also a mini essay. అంతే కదా, స్మాల్ essay with 150 words or 250 words limit. Okay, దీనిలో కూడా you will have a structured answer. సో స్ట్రక్చర్లో ఏముంటుంది? ఇంట్రో, బాడీ, కంక్లూజన్. అంతే కదా. సో ఈజ్ దిస్ సంథింగ్ విచ్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో ఫర్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్? Should you definitely have intro? Should you definitely have body? Should you definitely have conclusion? See, conclusion at times can be just a one-liner where you are not expected to say direct questions. Say, I say contrast two different features. Compare and contrast judiciary. Compare and contrast judiciary in United Kingdom and India. Okay, compare and contrast the judiciary in United Kingdom and in India. So, what will you write? Polity ayindi kada. Different facets of judiciary, like judicial supremacy. In India, there is judicial supremacy, or what do you say? There is the power of judiciary to review the laws passed by the parliament. Okay, ultimately, the judiciary looks at the laws and it sees whether they are ultra vires or if they are against the constitution itself. Alanti evana sare, they would say they are unlawful. Okay, kottastar. Okay, but in British, the setup is different. Okay, so ilant features will compare. There is parliamentary supremacy in UK. Okay, so ee comparisons meeru in a tabular format you write. So ikkada conclusion em rastar? You would say simply that though the judiciary is the setups of judiciary and how they operate are quite different, both serve the same purpose of maintaining the integrity of polity, etc., etc. Some relevant conclusion. The point being, it is not a just concluding your answer, but it doesn't add much value to the actual answer. But there are
times where the conclusion is very much required. Okay, where you are asked to analyze, critically analyze something annappudu, you have to clearly have a very good conclusion where you give your thoughts. Say, ఈ స్కీమ్ యాడ్ చేస్తే, లేకపోతే ఈ స్కీమ్ ఇట్లా ఇంప్రూవ్ చేస్తే, ఓకే, లేకపోతే యూ బ్రింగ్ ఇన్ సమ్ కోర్ట్, యూ బ్రింగ్ ఇన్ సమ్ కమిటీ రిపోర్ట్ ఆర్ సంథింగ్ అండ్ యూ హ్యావ్ ఏ వ్యాలిడ్ కంక్లూజన్, వెరీ గుడ్ కంక్లూజన్, దట్ ఈస్ దర్. సో విల్ సీ ఆల్ ఆఫ్ దట్. మీకు ఏమైంది? పాలిటీ అయింది, ఇంకా పాలిటీ అండ్ ఎకానమీ కదా. See the 21st question. Examine the need for electoral reforms as suggested by various committees with particular reference to one nation, one election principle. So apply all that you have learned till now. What is the keyword here? I mean the directive. The directive here is examine. Okay, examine. And you are asked to closely examine what? The need for electoral reforms as suggested by various committees. ఎలక్షన్ ఎలా అయితే ఎలక్ట్ చేసుకుంటామో ఆ పద్ధతిని రిఫార్మ్ చేయాలని చాలా కమిటీస్ అన్నాయి, దాన్ని క్లోజ్గా స్క్రూటినీ చేయమన్నాడు. విత్ పర్టికులర్ రెఫరెన్స్ టు వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్ ప్రిన్సిపల్, ద జనరల్ రిఫార్మ్స్ ఇన్ ఇండియా అండ్ పర్టికులర్లీ అబౌట్ వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్. అర్థమైందా? సో ద ఆన్సర్ డిపెండ్స్ ఆన్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఏ 10 marker or 15 marker. Then you will pick what? There are any parts in the question? Here we can identify 2 parts. One, the general reforms, and particular reform is one nation, one election. So it should be heavy one nation, one election, and a minor part about general reforms. Okay, several reforms have been suggested. Few of them are, and particularly about this, you will write a lot. One nation, one election. Okay. Then what else is there in that? Anything else? What are the key terms? Electoral reforms, various committees, one nation, one election principle. So in your answer, you will actually talk about electoral reforms, and if you know any committees and their suggestions, you'll include those. So I will say several committees like so and so have suggested these reforms. I'll list them. Then I will come to one nation, one election. That is a key word. That is a key term in the question. Then I'll address that heavily. Okay. And finally, I'll need to have an apt conclusion. Conclusion em untadi? How would you conclude? See, just try. ఏం చేస్తారు? ఎలాంటి క్వశ్చన్ మీరు ఏం కంక్లూజన్ ఇస్తారు? ఓకే, ఓకే. దెన్ వాట్ ఎల్స్? సి, వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్ ప్రిన్సిపల్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ అన్ ఎలక్టోరల్ రిఫార్మ్. ఓకే, సో ఈజ్ ఇట్ డిజైరబుల్ ఆర్ నాట్ ఈస్ ద ఎగ్జామినేషన్ విచ్ యూ హ్యావ్ టు డూ. ఇన్ జనరల్ ఎలక్టోరల్ రిఫార్మ్స్, అండ్ వన్ ఆఫ్ ద సజెస్టెడ్ ఎలక్టోరల్ రిఫార్మ్ ఈజ్ సజెస్టెడ్ బీయింగ్ వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్. నౌ యూ ఆర్ డిస్కసింగ్ ద మెరిట్స్ అండ్ డిమెరిట్స్ ఆఫ్ ఇది, అంతే కదా. సో యాప్ కంక్లూజన్ ఏం చేస్తారు లాస్ట్లో? ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎన్ అబ్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎ సుప్రీం కోర్ట్, ఓకే, ఆర్ ద ఎలక్షన్ కమిషన్ ఇట్ సెల్ఫ్, యూ కెన్ గివ్ యువర్ వ్యూ, okay, camouflaged in under the views of some other popular entity like the Supreme Court or some committee or the Election Commission itself, okay, or the Law Commission, the Law Minister, things like this. So some apt conclusion, either neutral or taking a side based on what you have. See, you can always take a side. You say one nation, one election is a very good reform. You can take a side, provided you have proved it in the answer through your logical. See, when you say one nation, one election is good, you cannot just say it is good, but before that you also have to give the other side's views. Other side views cheppake, you should then say they are not right in this way, and these are the benefits. Okay, so just because we have seen one, we'll move on to the next things. So em chusam deenlo structure lo introduction, body, conclusion. Intro lo em chestam? Are there any key terms which have been used? You have to now in the intro demonstrate to me in simple words that you know about this concept. Okay, you cannot assume that the examiner knows, because it's a very simple concept. Electoral reforms ఏముంది, ఎందుకు ఎవరికి తెలియదు అది? Something about electoral reforms. The very purpose of electoral reforms is to better as the times change, something like that, or one nation one election, something. You have to pick the key terms. You can look at other questions. Okay, see the 23rd question, the growth of the cabinet system. 23rd question, the growth of the cabinet system has practically resulted in the marginalization of parliamentary supremacy. Elucidate. Okay, so good question. The growth of the cabinet system. So the growth of cabinet system has practically resulted in the marginalization of parliamentary supremacy. Parliamentary supremacy ante the elected MPs are the supreme.
Okay, they actually see if the ministers are going the right way as per the mandate or not. They hold them accountable. ఓకే, సో ఈ సుప్రీమసీని అది వైలేట్ చేస్తున్నారు, డిమినిష్ చేస్తుంది అనేది క్వశ్చన్. ఓకేనా? ఎలుసిడేట్ ఈజ్ ద, ఎలుసిడేట్ అంటే వాట్ ఈస్ ఇట్ కాల్డ్? డైరెక్టివ్. ఇట్ ఈస్ ద డైరెక్టివ్. డైరెక్టివ్ అంటే ఆ క్వశ్చన్తో మీరు ఏం చేయాలి అనేది డైరెక్టివ్. ఎలుసిడేట్ అంటే సింపుల్ ఇంగ్లీష్. మీరు ఆఫెన్ యూ సీ లాట్స్ ఆఫ్ వీడియోస్ ఆన్ ద ఇంటర్నెట్ by both toppers, mentors and so many people trying to make these directives very complex. ఓకే, ఇదేదో ఈ డైరెక్టివ్స్ తెలియకపోతే ఆన్సర్ రైటింగ్ రాదు, చాలా ప్రిసైజ్గా మీకు తెలియాలి, ఎట్సెట్రా ఎట్సెట్రా. టన్స్ ఆఫ్ వీడియోస్. ద సింపుల్ ట్రిక్ టు నో దీస్ డైరెక్టివ్స్ ఈస్ దే ఆర్ జస్ట్ ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్. ఓకే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ గుడ్ గ్రిప్ ఆన్ దర్ మీనింగ్, ఓకే, ఇంగ్లీష్లో దాని మీనింగ్ ఏంటి అనేది మీకు క్లియర్గా తెలిస్తే యూ కెన్ ఈజీలీ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్. ఎల్సిడేట్ అంటే ఏంటి? గూగుల్ ఇట్. హౌ? You have to clearly demonstrate. Then if you have to clearly demonstrate something, then it should be with some examples. Okay, elucidate అంటే you prove it to me with clear examples. Okay, క్లియర్గా జరిగిన ఎగ్జాంపుల్స్తోని సొసైటీలో హ్యాపెనింగ్స్ నుంచి మీరు క్లియర్గా నాకు ప్రూవ్ చేసి డెమాన్స్ట్రేట్ చేయాలి. ఓకే, సో థింగ్స్ లైక్ దిస్. ఇంట్రొడక్షన్లో ఏం చేస్తాం మనం? కీ టర్మ్స్. Simplify the key terms. Someone said definition. Poverty, there is a complex definition. Okay, inflation, there is a complex definition. Okay, GDP, there is a complex definition. For everything, there is a complex definition given by the textbooks. You need not always do that. Okay, UPSC appreciates simplicity. Simply, in a very everyday words, okay, or NCERT language, if you can tell me that you know what it is, that suffice. అది చాలు. కాంప్లెక్స్ డెఫినేషన్ మీరు బట్టి కొట్టాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, బికాస్ దే గెట్ బోర్డ్. అదేనా? కీప్ ఇట్ వెరీ సింపుల్. సో కీ టర్మ్స్, యు ఐదర్ డిఫైన్ దెమ్ ఇన్ యువర్ ఓన్ వర్డ్స్. ద డెఫినేషన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ సింపుల్. ఓకే, యూ కెన్ యూజ్ దట్. దెన్ ఆర్ explain the term, thereby demonstrating that you know the concept. So intro అయిపోద్ది. Okay, we'll go deeper into each of these things later. So intro అయిపోయింది. Then bodyలో ఏం చేస్తారు? Body is the main chunk of the answer. Okay, that is where you may get a mark here, you may get a mark here, but this is where you get lots of marks, the actual marks. Okay, so body, what do you do? There is a number of ways of handling body. We'll see that later. But body should also have, in the fag end, you answer different parts in the question. two or three parts, one or two parts. ఏముంటుంది ఆన్సర్ చేస్తారు. In the fag end, you will have to demonstrate that you can give few innovative solutions like way forward. Okay, way forward la some conclusion రావాలి బాడీలో. దిస్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద కంక్లూజన్ కెన్ బి పోవర్టీ క్వశ్చన్. MGNREGA తీసుకున్నాం. లెట్స్ టేక్ ది క్వశ్చన్ ఆఫ్ MGNREGA. ఓకే, MGNREGA క్వశ్చన్ ఏంటి? క్రిటికల్లీ అనలైజ్ ద ఎఫికసీ ఆఫ్ MGNREGA స్కీమ్, సజెస్ట్ రిఫార్మ్స్. క్రిటికల్లీ అనలైజ్ ఎ స్కీమ్ అండ్ దెన్ సజెస్ట్ రిఫార్మ్స్. వాట్ వుడ్ యూ సే? దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సజెస్ట్ రిఫార్మ్స్. వే ఫార్వర్డ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏం చేయాలి, ఇంకా ఏం చేయాలి. ఇట్స్ డెఫినెట్లీ డూయింగ్ ఎ వెరీ గుడ్ జాబ్, బట్ దేర్ ఆర్ ఫ్యూ ల్యాకునే ఇన్ ద స్కీమ్. ఇట్స్ నాట్ వర్కింగ్ దిస్ వే. ఓకే, ఇక్కడ ఈ పెల్ఫరేజ్ అవుతుంది, వేస్టేజ్ అవుతుంది. లేకపోతే ట్రూ పర్పస్ వర్క్ క్రియేట్ చేయాలి వాళ్ళకి. సమ్ లెవెల్ ఆఫ్ వర్క్ వెన్ దెర్ ఇస్ నో వర్క్ క్రియేట్ చేయాలి. సమ్ సేఫ్టీ నెట్ క్రియేట్ చేయాలి అన్నదాన్ని ఇది ఈ విధంగా ఫెయిల్ అవుతుంది. సో వీటికి వే ఫార్వర్డ్ ఈ రిఫార్మ్స్ని సజెస్ట్ చేస్తున్నాను. ఫ్యాగ్ ఎండ్లో వస్తుంది ఇన్ యువర్ బాడీ. Then, in conclusion, what you say? In fact, the government is doing such and such changes. And this is a very valuable scheme that we have to retain, so that downtrodden poor people have something as a safety net year long. Some conclusion. That is conclusion. So, for you to demonstrate how way forward is different from the conclusion, I am telling you this. Now, coming to the answer itself. But answer ఎలా రాయాలి?
చూసేసాం బేసికల్లీ వీఆర్ గోయింగ్ ఇన్ ఏ స్టెప్ బై స్టెప్ మేనర్. ఫస్ట్ ఏం చూసాం, క్వశ్చన్ చూసారు, క్వశ్చన్ చూడంగానే ఏం ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఇమీడియట్లీ యాజ్ సూన్ యాజ్ ఎ క్వశ్చన్ ఇస్ డిస్ప్లే టు యూ, what should run in your head? The first thing that should run in your head is finding if it has any parts. Okay, then what is the directive, then what are the key terms, okay, then process what is the key demand of the question. Okay, all this you will get 40 seconds. ఎందుకంటే 7 odd minutes లో ఒక మెయిన్స్ ఆన్సర్ రాయాలి మీరు. 7.5 odd minutes లో మీరు మెయిన్స్ ఆన్సర్ రాయాలి. సో హాఫ్ మినిట్ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ గివ్ టు ప్రాసెస్. చూడంగానే రాశారంటే యూ విల్ మిస్ ద key demand of the question. So then you will mentally rearrange. Okay, idi. So what is that rearrangement? What is in my intro? What is in my body? And what is in my conclusion? And within intro, what are the key terms that will demonstrate? Or what are the key explanations that I give? Okay. Then in the body, you see if there are any parts. Okay. Parts ఎట్లా break చేయాలి. ఒక part నుంచి ఇంకో part how will I move? Okay. In the fag end, if there is a need for a way forward. ఓకే, సంథింగ్ ఈ చిన్న ఇంప్రూవ్మెంట్స్ చేయాలి, ఈ చిన్న మోడిఫికేషన్స్ చేయాలి, ఇలాంటి వే ఫార్వర్డ్ చేస్తాం. ద కంక్లూజన్ వెరీ న్యూట్రల్ కంక్లూజన్. ఇట్ కెన్ బి ఎ కోట్, ఇట్ కెన్ బి ఎనీథింగ్ దట్ యాక్చువల్లీ ఫీల్ గుడ్ కంక్లూజన్. ఓకే, ఆ కాన్సెప్ట్ మీద సమ్ ఫీల్ గుడ్ కంక్లూజన్ యూ విల్ మేక్ ఇట్ ఇన్ 3 or 4 lines అండ్ యూఆర్ డన్. బికాజ్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ టు ఎండ్ ప్రాపర్లీ. కంక్లూజన్ పర్పస్ అది. ఓకే, ఇది అయిపోయింది. నౌ హౌ టు రైట్ అబౌట్ ఆన్సర్ ఎలా రాస్తాం. చాలా బాగా చదివారు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ యూ నో ద క్వశ్చన్ వెరీ వెల్. Okay, you have identified the parts, you have seen the key terms, everything you know. Okay, but there are 2 persons. Okay, both of them are equally good, prepared well, both are in the examination hall, but one guy will score a lot, one guy won't score well, despite the same knowledge levels, same understanding of subject, and same display of knowledge, because things change with presentation. Okay, now we are talking about the presentation part. Entadi presentation part of your answer. ఎలా చేయాలి presentation? First and foremost, very frequent observation of mine when I evaluated is most of the beginners assume that flowery language, outlandish English, okay, display of Shashi Tharoor level English, okay, will fetch you lots of marks, which is completely false. Completely false. You are expected to display simple English. Okay. Simple English. I always say NCERT English. If you read NCERT, okay, ఎవరు NCERT చదివేది? People who are up to 11th and 12th చదువుతాం. So it's written in a very precise, concise and very understandable manner using very simple words. That is what you have to inculcate. So the first and foremost point is simple English, and for you the compass is NCERT language. People who are weak in English, not very good at English, don't worry. You at least develop this kind of vocabulary and see that whatever you write is understandable, precise, neat. Then what else? Simple English రాయాలి. Next ఏం చేయాలి? Pictorial representations. She is saying that we have to use pictorial representation, and she said flowcharts. Flowcharts, 2 diagrams. What else? You can add maps also here. This is a tool, okay, a tool of representation. Definitely very good. It's a very good point. Inka cheppandi. What else? Pie charts, graphs. Okay. అందరూ ఒకటి చెప్పండి. రాశారు కదా మెయిన్స్ ఆల్రెడీ. Good point. Committee reports. Supreme Court judgments. What else? Different dimensions. Okay. What else? See, we are discussing about presentation. Okay. See, this is presentation. This is presentation. Ante kada? This is about the content itself. Okay. We are now only discussing about presentation. Etla present chestaru. See, first, second, my observation is that it is better if you write points, unlike paragraphs. Why?
End of the day, you get marks when you make the evaluator's job easy. Recently evaluated your seniors copies. Both of them are very good, and they actually wrote a geography answer. In fact, the other person who got less score had more beautiful points. Okay, the person who got high score had lesser relevant points. Still, she got more marks. It is because she made my job easy. In his copy, I had to search for his key terms. Okay, key terms, ఏం వాడాడు ఈయన, what are the points, because he preferred paragraphs. So what should run in your head is make the job easy. Make the job easy for whom? For the evaluator. Using points is good for GS. I'm telling you very clear, it should not be used in essay writing. It should not be used in essay writing, one. And for optionals, okay, points is also not the best method. In optional, you have to demonstrate depth. Okay, in optionals, you have to demonstrate depth. Just writing points won't work. Okay, so there you can actually have a combination of paras and points. Okay, enough decent length paragraphs undali. If a particular theory proposed by a thinker, particular ఇప్పుడు మీరు ఆప్షనల్ స్టార్ట్ చేస్తే ప్రతి పేపర్లో నాకు థింకర్స్ ఉంటారు. ఓకే, సో ఆ థింకర్ గురించి మాట్లాడి ఈ కాన్సెప్ట్ చెప్పాడు, దాని గురించి నువ్వేమంటావు అంటే బుల్లెటెడ్ పాయింట్స్ రాస్తే ద డెప్త్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫ్రమ్ optional subject expert is not displayed. Okay, there you have to have decent paragraphs. Okay, but there you will actually have headers, side headers, key terms underline చేయడం, ఇవన్నీ కూడా విల్ సీ యాక్చువల్లీ. సో ఇది ఎందుకు క్లియర్గా చెప్తున్నానంటే, సార్ పాయింట్స్ రాయమన్నారు కానీ ఎస్ఏలో పాయింట్స్ రాసేయడం, ఓకే, ఆప్షనల్ కూడా అలా పాయింట్స్ రాసుకెళ్ళిపోవడం, నో. షుడ్ ఆల్వేస్ నో వాట్ టు యూజ్ వేర్. ఓకే, దెన్ ఇంకేంటి ప్రెజెంటేషన్. నేను ప్రెజెంటేషన్ అడుగుతున్నాను, మీరు చెప్పారు కాబట్టి నేను ఐ నోటెడ్ డౌన్. Think of presentation. How to make your presentation beautiful? Chepandi. Yes, that coherence antaru danni. Okay, coherence. Coherence is definitely not about content, but how you move from a point to point, a para to para, a part to part. Okay, so it definitely comes under presentation. So మీరు రాసే ఆన్సర్లో కోహెరెన్స్ ఉండాలి. ఇవన్నీ ఒక దానికి రిలేటెడ్ పాయింట్స్ రాసాడు, ఓకే, తర్వాత తను ఇక్కడికి వెళ్ళాడు అలా ఒక స్ట్రక్చర్ ఉండాలి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, కోహెరెన్స్ ఇన్ యువర్ ఆన్సర్స్. ఓకే, దెన్ యూ ఆల్మోస్ట్ డన్, వీఆర్ ఆల్మోస్ట్ డన్. చెప్పండి ఇంకేముంటాయి. ఇండెంటేషన్. ఇండెంటేషన్ అంటే దిస్ గై హూ గాట్ పూర్ స్కోర్ పాయింట్స్ పెట్టాడు, పాయింట్ ఒక టర్మ్ కూడా పెట్టాడు. ఓకే, పెట్టి ఇక్కడే రాసేసాడు. So what is missing here? Has to at least give me this and then start writing from here. I clearly see this is the point he is making. Okay, then maybe he can identify key terms and underline them. Okay, so things like this, indentation and headers, subheaders. Then what else? Headers అంటే ఏంటి? మీ క్వశ్చన్కి పార్ట్ ఉంది, ఇందాక చూసిన క్వశ్చన్లో పార్ట్ ఏంటి? General electoral reforms. Okay, general electoral reforms is one part. This is my header. I clearly know in this part you are talking about general electoral reforms. In my first intro, for this part I will say so and so commission recently proposed the following, because commissions committees అడిగాడు కదా, అవి మనం రాస్తాం, ఆ కమిటీ పేరేంటి వీళ్ళు అండర్లైన్. And if you have 2 committees, you have 3 points for each. 1, 2, 3. Another committee, you underline its name, 1, 2, 3 other reforms. It's a 15 marker. Then you move on to the next part of the question, which is one nation, one election. Okay, reform of one nation, one election. Okay, that will be another header. Okay, in that you will have subheaders. This is subheader. Whether you box it or not, whether you see even tarvata. So subheaders. Now what else? How will you get my attention to that key term? అండర్లైన్ చేయొచ్చు. కోట్స్ అంటున్నావా? నో, కోట్స్ యూ యూజ్ ఇట్ వెన్ సంథింగ్ నీడ్ టు బి కోటెడ్. ఓకే, దెన్ అండర్లైన్, ఇంకా బాక్స్ ఇట్, దెన్ యూజ్ అప్పర్ కేస్, బట్ డోంట్ యూజ్ డిఫరెంట్ కలర్స్ టు గెట్ మై అటెన్షన్. దీన్ని రెడ్లో రాస్తా, దీన్ని గ్రీన్లో రాస్తా, దీన్ని బ్లూలో రాస్తా, దీన్ని బ్లాక్లో రాస్తా, అంత టైం ఉండదు. దేర్ ఇస్ నో టైమ్ ఫర్ యూ టు చేంజ్ పెన్స్. Okay, you will get only 7 to 7.5 minutes.
సో వాట్ ఎల్స్ ఇంకేం చేస్తారు? వీఆర్ ఓన్లీ విజువల్ అపియరెన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఇప్పుడు. ఇవన్నీ వస్తాయి. పిక్టోరియల్ రిప్రజెంటేషన్స్. ఎనీథింగ్ షుడ్ నాట్ బి ఓవర్ డన్. అతి చేయకండి. అతి ఎక్కడ చేయకూడదు. ఎక్కడెక్కడ చేయకూడదు? అండర్లైన్ చేయమన్నారు సార్, మొత్తం గీసుకుంటే వెళ్ళిపోతాను. నో, యూ ఓన్లీ అండర్లైన్ థింగ్స్ విచ్ మై అటెన్షన్ షుడ్ గో. మీరు ఇది చాలా బ్యూటిఫుల్గా రాసాను, ఈ కీ టర్మ్ చూస్తే నాకు మార్క్స్ పడతాయి అనుకున్నవి మీరు అండర్లైన్ చేయాలి. అర్థమైందా? బాక్స్ మొత్తం అంతా బాక్స్లో కనిపిస్తే అగైన్ ఇట్స్ అనాయింగ్. ఓకే, అన్ని అప్పర్ కేసులు అంటే ఇట్స్ అనాయింగ్. సో యూ షుడ్ ప్రిసైజ్లీ నో ఎంత చేయాలి, ఎంత హైలైట్ చేయాలనేది ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Similarly, pictorial representation. I have evaluated one copy where this fellow is a good artist. Okay, ఈజీగా within seconds, నేను గంట గీసే మ్యాప్ కానీ ఇది కానీ within seconds is doing it. But he filled every page with some or the other pictorial representation. Okay, in fact for every part he has filled. Okay, I've seen multiple such people. This is all doing it. మ్యాప్ పడింది అంటే క్వశ్చన్ ఇచ్చాను, ఇట్స్ ఎ geography question. I will say, how is the iron industry distributed in the world and in India? Iron and steel industry. How is the iron and steel industry distributed in India and the world? What are the reasons? ఇది లొకేషన్ ఫ్యాక్టర్స్, ఇండస్ట్రియల్ లొకేషన్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేది మీకు ఒక సిలబస్ లైన్ ఉంది. దాని ప్రకారం ఓ జాగ్రఫీ క్వశ్చన్ వచ్చింది. ఇక్కడ మీరు వరల్డ్ అవుట్లైన్ మ్యాప్ వేసి, అవుట్లైన్ మ్యాప్ అంటే నీట్గా కూర్చొని 2 నిమిషాలు వేస్తాను. నో, షుడ్ ఓన్లీ ఫినిష్ ఇట్ ఆఫ్ ఇన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. వరల్డ్ మ్యాప్లో ఉండక్కర్లేదు, దగ్గరగా ఉండాలి. 30 సెకండ్స్ 20 సెకండ్స్ సంథింగ్లో 30 సెకండ్స్లో ఎవటో రఫ్లీ రాసేసి ఇక్కడ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యింది, ఇక్కడ చిన్న లేబులింగ్, ఇది జర్మనీ, ఇది ఓకే. సిమిలర్లీ ఇండియా ఎక్కడెక్కడ ఉంది, కర్ణాటకలో అక్కడ ఉంది, ఇది ఇక్కడ ఉంది, థింగ్స్ లైక్ దట్ మార్క్ చేస్తారు. దిస్ విల్ యాడ్ వాల్యూ. ఓకే, అలా కాకుండా సంబంధం లేకుండా అసలు మ్యాప్ అవసరమే లేదు. ఓకే, ఆర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాలిటీలో సమ్ క్వశ్చన్ దే ఆస్క్డ్ అబౌట్ ద ఫెడరల్ సెటప్. ఓకే, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫెడరల్ సిస్టమ్ ఇన్ ఇండియా, హౌ ఈజ్ ఇట్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద ఫెడరల్ సిస్టమ్ ఇన్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ అన్నా. అక్కడ భారతదేశం బొమ్మేసి ఈ స్టేట్స్, ఆబ్వియస్లీ స్టేట్స్ ఉంటేనే ఫెడరల్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. యూఎస్ బొమ్మేసి దీనిలో ఎన్ని స్టేట్స్ ఉన్నాయి, దీనిలో ఎన్ని స్టేట్స్, దీనిలో 51, దీనిలో ఇవి, డజంట్ మేక్ సెన్స్. అదేంటే ఇట్ డజంట్ రిక్వైర్ ఎ మ్యాప్ దేర్. ఓకే, దేర్ అక్కడ మీరు ఏం చెప్పాలంటే అసలు ఫెడరల్ సిస్టమ్ అంటే నీకు తెలుసా, ఆ టర్మ్ నీకు తెలుసా? ఓకే, హౌ ఆర్ ఫెడరేషన్స్ డిఫరెంట్, కమింగ్ టుగెదర్ ఫెడరేషన్స్ కానీ డిఫరెంట్ ఫెడరేషన్ టైప్స్ ఉన్నాయి. సో అలాంటి ఫెడరేషన్ ఏది ఏంటి, ఓకే, ఇది ఎందుకు ఆ టైప్, ఇది ఎందుకు ఏ టైప్, దీని ఫెడరేషన్ హౌ ఈజ్ ఇట్ డిఫరెంట్. ఓకే, దీని ప్రతి స్టేట్కి ఒక కాన్స్టిట్యూషన్ ఉంది, ఇండియాకి యుఎస్ కూడా మొత్తానికి ఒక కాన్స్టిట్యూషన్ ఉంది, అలా ఇక్కడ ఉందా లేదా, ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, హియర్ దేర్ ఈజ్ నో నీడ్ ఫర్ ఎ మ్యాప్. సో ద పాయింట్ బీయింగ్, ఫర్ క్వశ్చన్స్ లైక్ జోగ్రఫీ, ఓకే, ఆర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూరిజం మీద క్వశ్చన్ వచ్చింది, టూరిజం పొటెన్షియల్ ఉన్న ఏరియాస్ ఏంటి ఇండియాలో అంటే, డెఫినెట్లీ యూ కెన్ సే దీస్ స్టేట్స్, ఈ స్టేట్లో ఈ పొటెన్షియల్ ఉంది, ఈ టూరిజం పొటెన్షియల్ ఉంది ఈ స్టేట్లో, దేర్ యూ కెన్ యూజ్. సో ఎక్కడ అవసరం లేదు అక్కడ డోంట్ డూ ఇట్ మ్యాప్స్. బట్ డయాగ్రామ్స్ అండ్ ఫ్లో చార్ట్స్ వాడచ్చు, చాలా వరకు మీరు వాడచ్చు. ఓకే, డయాగ్రామ్స్ ఏంటి, డయాగ్రామ్స్ ఎక్కడ వాడతారు? దేర్ ఈజ్ ఎ క్వశ్చన్ విచ్ హ్యాస్ మల్టిపుల్ పార్ట్స్ అండ్ యూ హ్యావ్ లాట్స్ ఆఫ్ కంటెంట్. ఇది చాలా కంటెంట్ ఉంది, దెర్ ఈస్ నాట్ ఎనఫ్ స్పేస్, ఎనఫ్ టైమ్, బట్ యూ వాంట్ టు డెమాన్స్ట్రేట్ దట్ యూ నో అబౌట్ దట్ యాజ్ వెల్. చిన్న లైన్, ఇలా లైన్ గీసి ఇష్యూస్ ఫేస్ బై ఉమెన్ అని చెప్పి, ఓకే, టప్ 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 5 పాయింట్స్ ఇలా గీతలా గీసేస్తే దిస్ వే ఉమెన్ ఇష్యూస్. You demonstrated, though he didn't ask you what are the issues faced by women, but you think it is relevant to actually write more about the question which is about women. అంటే మిమ్మల్ని ప్రిసైజ్గా కార్పొరేట్ వర్కింగ్ ఉమెన్ ఫేస్ చేసే ఇష్యూస్ ఏంటి అన్న దాని మీద క్వశ్చన్ అడిగాడు. జనరల్ ఇష్యూస్ ఫేస్ బై ఉమెన్ చెప్తే ఐ థింక్ నీకు వాల్యూ యాడ్ అయ్యిద్ది నీ ఆన్సర్కి అనుకుంటే ఇది ఫాస్ట్గా ఇలా డెమాన్స్ట్రేట్ చేసి యూ కెన్ గో ఇన్ టు ద యాక్చువల్ క్వశ్చన్. ఉమెన్ ఫేస్ యాక్చువల్ మెనీ ఇష్యూస్ ఇన్ ద డైలీ లైఫ్ అని చెప్పి ఒకటి ఇలా అని చెప్పి ఒక ఇది పెట్టేసి దెన్ యూ యాక్చువల్లీ గో ఇన్ టు ద యాక్చువల్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో ఇలాంటి వాటికి ఇవి వాడచ్చు మీరు. ఆర్ దెర్ ఈస్ సంథింగ్ ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ కాంప్లెక్స్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్కహాలిజం. ఓకే, అది ఆల్కహాలిజం మొత్తం ఇండియా అంతా బ్యాన్ చేయాలా, లేకపోతే ఆంధ్ర గవర్నమెంట్ హ్యాస్ రిసార్టెడ్ టు ఆల్కహాల్ బ్యాన్. ఈజ్ ఇట్ బెనిఫిషియల్ ఆర్ ఈజ్ ఇట్ డేంజరస్ టు ద ఎకానమీ, సంథింగ్ అలా ఏదో ఇచ్చాడు అనుకోండి. ద క్వశ్చన్ ఈజ్ మోర్ అబౌట్ ద పాలసీ ఆఫ్ బ్యానింగ్ ఆల్కహాల్ ఆర్ పాలసీ ఆఫ్ లిమిటింగ్ ఆల్కహాల్ కన్జంప్షన్ అండ్ లెస్ అబౌట్
పెరినియల్ ప్రాబ్లమ్స్ విత్ ఆల్కహాలిజం. అక్కడ ఏం చేస్తారు, వాడు ఆల్కహాల్ తాగుతాడు. ఓకే, యూ గో విత్ ఫ్లో చార్ట్. ఫాస్ట్గా మీరు డిస్ప్లే చేయాలి హౌ ఆల్కహాల్ కీప్స్ హిమ్ ఇన్ పెర్పెచువల్ పవర్టీ. ఓకే, మైల్డ్గా అప్పుడప్పుడు తాగేవాడు కాకుండా ఆల్కహాల్ తాగితే నెక్స్ట్ ఏమైంది, అడిక్షన్. ఓకే, వాట్ టైమ్ హీ గెట్స్ అడిక్టెడ్, దెన్ no savings, all the meager savings he invests in that. Then what happens, health issues. Okay, then hospitalization, etc., it needs expenses, etc. You again show that it leads to poverty, more poverty, and poverty related hardships valla with no other go again resorts to alcoholism. Okay, he goes back to alcohol just to get out of his daily headaches. మళ్ళీ పూర్ మ్యాన్ డైలీ లేబర్ ఏం చేస్తాడు, కొన్ని కష్టాలు నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఉంటాయి, సేవింగ్స్ ఏముండు, సాయంత్రం వేసారు మళ్ళీ తాగేస్తారు జస్ట్ ఫర్గట్ హిస్ ఇది. ఇట్స్ పర్పస్ ఏదో సంథింగ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ డెమాన్స్ట్రేట్ వితౌట్ రైటింగ్ సో మచ్. ఇదంతా రాయాలంటే చాలా టైం పట్టింది. సో అలాంటి వాటికి నెంబర్ ఆఫ్ అదర్ థింగ్స్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ వన్ ఎగ్జాంపుల్, ఇట్స్ అ వెరీ సింప్లిస్టిక్ ఎగ్జాంపుల్, మీకు అర్థమవుతుందని చెప్పాను. ఇలాంటి కాంప్లెక్స్ ఫినామినా ఏదైనా మీరు డెమాన్స్ట్రేట్, ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎడ్యుకేషన్ ఎలా ఇన్ లాంగర్ టైం పోవర్టీ నుంచి బయటికి తీసుకొస్తుంది అని మీరు చెప్పాలనుకో. ఇట్స్ ఎ కాంప్లెక్స్ థింగ్. ఎడ్యుకేట్ అయితే ఒక లేకపోతే గర్ల్ చైల్డ్ ఎడ్యుకేట్ అయితే హౌ ద హోల్ ఫ్యామిలీ ద హోల్ సొసైటీ విల్ బెనిఫిట్ అని మీరు చెప్పాలనుకుంటున్నారు. సో ఎడ్యుకేషన్ టు ఏ గర్ల్ చైల్డ్, ఇట్ లీడ్ టు వాట్, ఇట్ అగైన్ లీడ్ టు వాట్, ఇట్ అగైన్ లీడ్ టు వాట్, దట్ విల్ డెమాన్స్ట్రేట్ ఇన్ ఏ వన్ సింపుల్ చార్ట్. అదైనా సో థింగ్స్ లైక్ దట్, ఫ్లో చార్ట్స్, డయాగ్రామ్స్. ఓకే, మ్యాప్స్ అనేది మీరు ఓవర్ యూజ్ చేయకండి, వేర్ ఎవర్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ యూ విల్ యూజ్ మ్యాప్స్, బట్ దీస్ ఫ్లో చార్ట్స్, డయాగ్రామ్స్, ఓకే, దీస్ యాక్చువల్లీ ద పర్పస్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద స్పేస్ కన్స్టెంట్ కానీ టైం కన్స్టెంట్ కానీ మీరు అంతా రాయలేనప్పుడు ఇలా రాస్తారు. ఒకటి, టూ, దెర్ ఈస్ నో స్పేస్ కన్స్టెంట్ ఆర్ టైం కన్స్టెంట్, బట్ స్టిల్ యూ వాంట్ టు మేక్ థింగ్స్ ఈజీ ఫర్ ద ఎగ్జామినర్. అసలు అడిగిందే అది. అలాంటప్పుడు కూడా మీరు యూ కెన్ యాక్చువల్లీ యూజ్ దిస్ అండ్ దెన్ గో టాక్ డీపర్, టాక్ మోర్ అబౌట్ ద డయాగ్రామ్. మీరు రాసినవి ఫర్దర్ మీరు డైసెక్ట్ చేసి మాట్లాడచ్చు. అదేనా, దిస్ ఈజ్ బికాస్ వన్ షాట్లో I'll be evaluating so many copies. See, each fellow will have a model answer. ఇవన్నీ ఉంటే ఎంత వేయండి, ఇవన్నీ ఉంటే ఎంత వేయండి. నా మోడల్ ఆన్సర్లో ఉన్నవన్నీ నీ ఇమీడియట్గా నాకు కనిపించాయి అనుకోండి మీ చార్ట్లోని. సో ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ ఆల్ ద రెలవెంట్ థింగ్స్. ఐ డోంట్ ఈవెన్ బాదర్ అబౌట్ రీడింగ్ ఆల్ ద అదర్ స్టఫ్. ఐ జస్ట్ గివ్ ద నెసరీ పాయింట్స్ అండ్ మూవ్ ఆన్. అర్థమైందా? థింగ్స్ లైక్ దట్ కెన్ బి, ఐ మీన్ ఇవన్నీ దానికి వాడచ్చు. సో ఇది in general you can actually, these are few things which I told you. ఈ డయాగ్రామ్స్ అనేవి n number of హబ్ అండ్ స్పోక్ మోడల్ అని ఉంటుంది. సెంటర్లో కాన్సెప్ట్ పెడతారు, దాని నుంచి వచ్చేవి ఏంటి, ఓకే, లేకపోతే కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ మోడల్, ఓకే, దిస్ లెడ్ టు దిస్, దిస్ లెడ్ టు దిస్, అలా n number of, there are different styles. You explore all of them, see what best suits a particular question or a concept. So anything else you want to add? Yes, handwriting, if it's not too late to improve your answer, I mean handwriting, you try and improve. Okay, my suggestion is cursive handwriting కన్నా కొంచెం విడివిడిగా రాస్తారు కదా, దట్ విల్ బి యూజువల్లీ మోర్ అపీలింగ్. అలా కొంతమంది కర్సివ్గా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది, బట్ రీడింగ్కి కొంచెం డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది. సింపుల్గా రాసేది, ఐ డోంట్ నో వాట్ దే కాల్ ఇట్. సో సింపుల్గా కర్సివ్ కాకుండా రాస్తే అది ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది. But if you cannot improve, you have tried all measures, but you cannot improve your answer writing, I mean the legibility of it, you don't bother too much. You try to use these methods and try to highlight your answer. అదేందా, బట్ ఇట్స్ గుడ్ టు రైట్ దట్ కాపీరైటింగ్ అవన్నీ రాసి కొంచెం ఇంప్రూవ్ చేయగలిగితే మంచిదే. అదేందా, ఎందుకంటే కొంచెం అర్థం అవ్వాలి కదా, మీరు ఏం రాశారనేది అర్థం అవ్వాలి కదా. యా, వాట్ ఎల్స్? సో ఐ విల్ యాడ్ హిస్ సజెషన్, హ్యాండ్ రైటింగ్ ఐ వోంట్ సే గుడ్, యాక్చువల్లీ డీసెంట్ అండ్ లెజిబుల్. I would say legible. Yeah, ఇంకా కనెక్టర్స్, కోహరెన్స్లోకి వస్తుంది కనెక్టర్స్. ఓకే, వాట్ ఎల్స్? నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్, సి ఆల్వేస్ వర్డ్ లిమిట్ యూ హ్యావ్ టు రెస్పెక్ట్. ఇఫ్ యూ డోంట్ రెస్పెక్ట్ వర్డ్ లిమిట్ ఏమైంది? ఒకటి, ఎక్కువ రాసేస్తే మార్క్స్ ఏమి ఎక్కువ వచ్చేవు. ఓకే, రెండు, యూ విల్ వేస్ట్ టైమ్ దట్ కెన్ బి ఇన్వెస్టెడ్ ఎల్స్వేర్ ఇన్ సమ్ అదర్ క్వశ్చన్. అర్థమైందా? దెన్
మామూలుగా యావరేజ్ హ్యాండ్ రైటింగ్లో ఒక షీట్కి 100 వస్తాయి. ఓకే, 1.5 పేజ్కి 150 వస్తాయి. అదేందా? సో నీకు 250 మార్కర్ అనుకో, బోత్ సైడ్స్ ఒక షీట్లోని, థర్డ్ షీట్లోని రాయమంటారు. అదే 150 అనుకో, ఒక షీట్ బోత్ సైడ్స్. అన్లైక్ బిఫోర్, నౌ దే ఆర్ క్లియర్లీ గివింగ్ యూ ఇన్ ఎగ్జాక్ట్ స్పేస్. కొంచెం ఎక్కువ ఇస్తున్నారు అంతే, బికాస్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విల్ స్టార్ట్ ఆటోమేటిక్లీ. దెర్ ఇస్ ఎ కన్స్టెంట్. మీరు చూసుంటే ఆన్సర్ రైటింగ్ బుక్లెట్స్, దే ఆర్ నాట్ గివింగ్ యూ టన్స్ ఆఫ్ షీట్స్ అండ్ రైట్ ఆస్క్ యూ అన్లిమిటెడ్గా రాసుకోండి అని ఏం లేదు. ఆఫ్టర్ ఎ క్వశ్చన్ దేర్ ఇస్ ఎ లిమిటెడ్ స్పేస్. ఆఫ్టర్ దట్ ద సెకండ్ క్వశ్చన్ స్టార్ట్స్. సో all these so-called visual, pictorial representations are in a way to reduce uses of so many words and save space. అదేందా? మీరు చెప్పాలనుకుని తక్కువ వర్డ్స్ చెప్పడానికి ఇవన్నీ. అదేందా? ఇది రాసేసి అది రాసేస్తానంటే కాదు. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఇనఫ్. విల్ లెర్న్ మోర్ యాజ్ యూ రైట్ ఆన్సర్ రైటింగ్. మీరు రాసే కొద్దీ యూ విల్ ఎక్స్ప్లోర్ మోర్ మెథడ్స్ ఆఫ్ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్. మీరు యాడ్ చేస్తుంటారు, ఇది బాగుంది, ఇది బాగాలేదు, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ మీకు ఎవాల్యుయేషన్ చెప్తుంటారు ఎవాల్యుయేషన్స్లో. So that will add value. So ఇప్పుడు వరకు మనం ఏం చూసాం? What did you see? Seen two concepts. One, the moment you notice a question, what is your approach? Okay. Then two, how do you present your answer? ఇంకేముంటాయి ఇక్కడ చెప్పారు కదా ఇవన్నీ. ఇంట్రోలో ఏం మాట్లాడాలి, కొంచెం లైట్గా చూసాం. బాడీలో ఏం మాట్లాడాలి, కంక్లూజన్లో ఏం మాట్లాడాలి, ఇది కొంచెం ప్రిసైజ్గా తెలియాలి మీకు. అదేందా? ఏం మాట్లాడాలి అనేది తెలియాలంటే ఫస్ట్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఏంటి, ఎట్సెట్రా ఎట్సెట్రా ఇవన్నీ ఉంటాయి. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇస్ డైరెక్టివ్. హీ క్లియర్లీ టెల్స్ యూ వాట్ టు డూ విత్ ద క్వశ్చన్. కమెంట్, క్రిటికల్లీ ఎగ్జామిన్, ఎలిసిడేట్, a number of such directives are there. అదేనా? అదం హియర్ ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. నేను మీకు చెప్పాను, డైరెక్టివ్స్ని దే ఓవర్లీ కాంప్లెక్స్ కాన్సెప్ట్స్లో చెప్పడానికి ట్రై చేస్తారు. ఇట్ ఈస్ సింపుల్ డిక్షనరీ ఇంగ్లీష్. ఓకే, సింపుల్ ఇంగ్లీష్ మీద మీకు పట్టు ఉంటే ఈ వర్డ్ ఏంటి అసలు అని అంటే దానికన్నా మీరు కాంప్లెక్స్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, సో దేర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్, హ్యావింగ్ సెడ్ దట్ ఐ నౌ టెల్ యూ దట్ దేర్ ఆర్ టూ కేటగిరీస్ ఆఫ్ డైరెక్టివ్స్. నోట్ చేసుకోండి. డిస్క్రిప్టివ్ ఒకటి, డిస్క్రిప్టివ్ డైరెక్టివ్స్. ఓకే, ద అనదర్ సెట్ ఈస్ క్రిటికల్ డైరెక్టివ్స్. ఓకే, డిస్క్రిప్టివ్లో ఐ విల్ టెల్ యూ సమ్. నోట్ డౌన్. డిఫైన్. యూ ఆల్సో థింక్ వెన్ యూఆర్ రైటింగ్. ఓకే, నేను కావాలని ఐ డెంట్ హ్యావ్ ఎ పీపీటీ ఫర్ దిస్. సో దట్ వెన్ యూ రైట్ దిస్ యూ ప్రాసెస్ ఏంటి అసలు డిఫైన్ అంటే ఏంటి అన్నది. ఓకే, అండ్ వై ఇస్ ఇట్ అండర్ డిస్క్రిప్టివ్ అన్నది యూ హ్యావ్ టు థింక్ వెన్ యూఆర్ రైటింగ్ దిస్. డిఫైన్, దెన్ డెమాన్స్ట్రేట్, దెన్ డిస్క్రైబ్, elaborate, explain, explore, identify, illustrate, outline, summarize, clarify, compare, contrast. See, this is not an exhaustive list. There may be other descriptive words, but they're all similar. Okay, critical చూడండి. Analyze, evaluate, justify, review, assess, discuss, examine, to what extent. వీటన్నిటికీ క్రిటికల్ అని తగిలించేస్తాడు ముందు. ఆల్ ఆఫ్ దీస్ అనలైజ్, క్రిటికల్ ఎవాల్యుయేట్, జస్టిఫై ఉండదు, క్రిటికల్లీ రివ్యూ, క్రిటికల్లీ అసెస్, క్రిటికల్ డిస్కస్, క్రిటికల్లీ ఎగ్జామిన్, అన్నిటికీ క్రిటికల్ అని యాడ్ చేస్తాడు. ఇట్ ఓన్లీ మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు అనలైజ్ మోర్, యూ హ్యావ్ టు క్రిటిక్ ఇట్. క్రిటిక్ అంటే వాట్ ఈస్ క్రిటిక్? ద గుడ్ అండ్ బ్యాడ్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే, ఇది మంచిది, ఇది చెడు, ఇస్ వర్కింగ్ ఆర్ నాట్ వర్కింగ్, ఇలాంటివి. అర్థమైందా? అండ్ యూ ఆల్సో మే హ్యావ్ టు టెల్ మీ వేర్ యూ స్టాండ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద అదర్ వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్. క్రిటికల్లీ అనలైజ్ ద రిఫార్మ్, ద ప్రపోజ్డ్ రిఫార్మ్ ఆఫ్ వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్, ప్రపోజ్డ్ ఎలక్టోరల్ రిఫార్మ్ ఆఫ్ వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్ అన్నాను. ఐ సెడ్ క్రిటికల్లీ అనలైజ్. అనాలిసిస్ అంటే దానికి పైన, ఇది సే హయ్యర్ డిగ్రీ. ఓకే, సో always remember these critical keywords. Okay, when you are asked to apply your mind, I mean for every question you have to apply your mind, but when you are asked to give opinions, opinionated, knee opinion, okay, it's always required for you to talk about both sides. You may take any side, it's a different thing, but you also have to talk about other side.
very direct question. All in every chai point or something, certainly, I mean, in hushed voice, they often discuss whether reservations have to be there or not. Okay, is it perpetually keeping this casteism in motion? అని ఒకళ్ళు అంటారు, బట్ ఒకళ్ళేమో నో, ఫర్ ద హిస్టారికల్ బ్లండర్స్ విచ్ హావ్ కమిటెడ్ ఆర్ హిస్టారికల్ injustice which have done, they are suffering, so we need the reservation system to go on. There are two sides of it. When you are asked to say, I would say, is it time to do away with reservations, critically unless, okay, now you cannot say, okay, నేను ఫుల్ సపోర్టర్ని రిజర్వేషన్స్కి, దంచి రాసేస్తాను రిజర్వేషన్ ఉండాలి 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 అని. నో, దట్స్ నాట్ ఏ యూపీఎస్సీ ఆన్సర్. యూ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ బోత్ ద సైడ్స్. ఓకే, అండ్ వెన్ యూ సే, మీ ఒపీనియన్ చాలా అద్భుతమైన థింకర్స్లో ఒపీనియన్ ఉండొచ్చు, ఓకే, బట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సమ్ కమిటీ ఆర్ సమ్ world body or some other thinker who actually supports your views with the similar report వచ్చిందంటే, that will add more value. Okay, so adi leapothe some judiciary interpretation, they say judiciary itself is saying it is time for reform of the reservation system, schedule caste schedule tribe lo kuda creamy layer petalantunaru, and medicine for too long become poison antunaru. So it is something, okay, because even in the Supreme Court judgments there are two, it's a bench. Okay, bench ante more than one judge. Okay, more than one judge. So there are differing opinions. Okay, even for popular judgments also 3:2. Okay, 7-member judge aithe 4:3. The majority of judges ఏ స్టాండ్ తీసుకుంటారో ఆ జడ్జ్మెంట్ వస్తుంది, బట్ ద ఆపోజిట్ viewpoint is also taken by 3 judges and they give beautiful points why they are supporting that view. Okay, so you can say, okay, ఈ పాపులర్ జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చారు, బట్ డిసెంటింగ్ జడ్జెస్ ఇలా అన్నారు. Okay, which is also fair. Judges who supported, they ivi ila annaru. Okay, so when you say critically analyze, okay, you are supposed to take a stand. You have to tell me clearly, demonstrate to me where you stand and the reasons for which you have stand. But before that, you also have to give me both sides of the viewpoint and the merits and merits of the other, this one also. I mean, వాళ్ళు ఎందుకు వాళ్ళు చెప్పేది కూడా నిజమే కొంతవరకు, ఇది వాళ్ళు అంటున్నారు, బట్ ఆ డిమెరిట్స్ ఏంటంటే, ఓకే, సో ఐ సపోర్ట్ దిస్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ సో అండ్ సో డిమెరిట్స్, వెన్ ఐ వెయ్ ఐ ఫీల్ దిస్ ఇస్ బెటర్. ఓకే, సో లార్జ్లీ ఇది. ఓకే, సో నౌ నేను ఏమంటానంటే, లెట్ అస్ నాట్ కాంప్లికేట్ థింగ్స్. ఓకే, జస్ట్ డిఫైన్ అంటే ఏంటి, ఇంగ్లీష్ మీనింగ్ చూడండి, ఒక్కొక్క దానికి ఇంగ్లీష్ మీనింగ్ చూడండి. డిఫైన్ మీద ఒక క్వశ్చన్ రాదు. ఓకే, డిఫైన్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్, డిఫైన్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అంటాను, దాని తర్వాత ఫుల్ స్టాప్ పెట్టి అనలైజ్ ఇండియాస్ ప్రోగ్రెస్ ఇన్ అప్హోల్డింగ్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్. డిఫైన్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అన్నాను, ఇండియాస్ ప్రోగ్రెస్ ఏంటి సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ రీచ్ అవడంలో అని అన్నాను. ఓకే, సో ఇట్స్ దేర్ ఆర్ 2 parts, 1 part బీయింగ్ డిఫైన్. సో సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్కి ఫిక్స్డ్ డెఫినేషన్ ఏమైనా ఉంటే అది పడాలి. అయితే మీకు ఎగ్జాక్ట్ తెలియకపోయినా, యూ రఫ్లీ నో వాట్ ఈస్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్, దెన్ యూ డెమాన్స్ట్రేట్ టు మీ దట్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ మీనింగ్ రఫ్లీ ఈజ్ డిఫైన్డ్ లైక్ దిస్. దెన్ యూ మూవ్ ఆన్ టు అసలు ఏంటి సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ అంటే ఏంటి, రఫ్లీ ఏముంటాయి, ఎన్ని గోల్స్ ఉంటాయి, ఇండియా లార్జ్లీ దేనిలో ఇట్స్ డూయింగ్ వెల్, దేనిలో ఇట్స్ నాట్ డూయింగ్ వెల్. ఎందుకంటే ఓన్లీ క్రిటికల్లీ అనలైజ్ చేయమన్నాడు, వేర్ ఇట్ ఈస్ అండ్ వేర్ ఇట్స్ నాట్ డూయింగ్ వెల్, వై. Okay, not doing well there, why it's not doing well in your opinion, what can be added, in progress cheste what tweaks can actually help us achieve the other development goals also, sustainable development goals also. Meeku adhainda? So define is more about book lonchi la aa definition tempadam, okay, or near about definition which you know, ante kada, adhaindi kada. Demonstrate ante we do experiments to demonstrate, chemistry experiments chestam kada. సాల్ట్ ఈజ్ సాల్యుబుల్ ఇన్ వాటర్, డెమాన్స్ట్రేట్ అంటే ఏం చేస్తాం, సాల్ట్ ఈజ్ వాటర్లో కలుపుతాం, ఎంత వేస్తున్నా వెళ్తూనే ఉంటుంది. సో యూ ప్రూవ్ ఇట్ విత్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్, రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ కానీ, లేకపోతే డేటా పాయింట్స్ కానీ, లేకపోతే అబ్జర్వేషన్స్ కానీ. ఓకే, సో యూ డెమాన్స్ట్రేట్ వై ఎ పర్టికులర్ ఫెనామినా ఈజ్ ట్రూ. అదేనా? దెన్ డిస్క్రైబ్ అంటే డిస్క్రైబ్ ద డిఫరెంట్ డైవర్సిటీస్ వన్ కెన్ కమ్ అక్రాస్ ఇన్ ఇండియా అన్నాను. అంటే ఏం చెప్తారు, కొత్తవైనా క్రియేట్ చేస్తారా, ఉన్న వాటిని ఇది మంచిది ఇది చెడ్డ ఇవైనా అనలైజ్ చేస్తారా? యూ ఓన్లీ డిస్క్రైబ్ హౌ డైవర్స్ ఇస్ ఇండియా, హౌ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇవి ఉన్నాయి, లిస్ట్ దెమ్. ఇండియాలో ఇట్లా ఈ రీజనల్ డైవర్సిటీస్ ఉన్నాయి, జోగ్రఫికల్ డైవర్సిటీస్ ఉన్నాయి, క్లైమాటిక్ డైవర్సిటీస్ ఉన్నాయి, ఈ క్యూసైన్ డైవర్సిటీస్ ఉన్నాయి, ఈ
ఈ అటైర్ డైవర్సిటీస్ ఉన్నాయి, ఫెస్టివల్ డైవర్సిటీస్ ఉన్నాయి, ఓకే, ఈ రేస్ డైవర్సిటీస్ ఉన్నాయి, థింగ్స్ లైక్ దిస్. అదే కదా. ఎలాబొరేట్, నేను ఒకటి ఇచ్చేసాను ఫ్యాక్ట్ అని, నో ఎలాబొరేట్. 43rd క్వశ్చన్ చూడండి. వాట్ వర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద సక్సెస్ఫుల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ ఇన్ సమ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద కంట్రీ? ఎలాబొరేట్. కొన్ని పార్ట్స్ సక్సెస్ అవ్వలేదు, కొన్ని పార్ట్స్ సక్సెస్ అయింది. సక్సెస్ అయిందని నేను అంటున్నాను, నువ్వు ఒప్పుకోవా? ఇవే నేను అడగట్లేదు. సమ్ పార్ట్స్ సక్సెస్ అయిందని నేను చెప్తున్నాను. నౌ యూ టెల్ మీ ఎలాబొరేట్ మోర్ అబౌట్ దట్. అంటే ఇంకా మోర్ టెల్ మీ మోర్. ఎక్కడైంది, ఎందుకు అయింది, వాట్ వర్క్ సో వెల్ దేర్. అర్థమైందా? దెన్ ఇంకేమున్నాయి? ఎక్స్ప్లెయిన్ వై యు ఆర్ లేట్ టు క్లాస్. వాట్ వుడ్ యూ సే? యూ టెల్ మీ ద ఈవెంట్స్ దట్ మేడ్ యూ కమ్ లేట్ టు ద క్లాస్. ఈవెంట్స్ విచ్ ఆర్ అవుట్ ఆఫ్ యువర్ హ్యాండ్. ఏమయ్యాయి? అంతే కదా. సిమిలర్లీ చూడండి, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ ఉందా మన దగ్గర. 44. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద రోల్ ఆఫ్ మిల్లెట్స్ ఫర్ ఎన్ష్యూరింగ్ హెల్త్ అండ్ న్యూట్రిషనల్ సెక్యూరిటీ ఇన్ ఇండియా. నౌ హీ ఈజ్ నాట్ ఆస్కింగ్ యూ is millets better than other cereals, or is millets better than what is a pulses? ఈ క్రాస్ కంపారిజన్స్, ఈజ్ ఇట్ ద బెస్ట్ డైట్, ఆర్ వై ఇస్ ఇట్ కాల్ న్యూట్రీ సీరియల్స్, లేకపోతే ఇప్పుడు ఏదో కొత్త పేర్లు పెట్టారు కదా, ఇవేం అడగట్లేదు. ఈజ్ సింప్లీ ఆస్కింగ్ యూ. చదవండి అది 40. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద రోల్ ఆఫ్ మిల్లెట్స్ ఫర్ ఎన్ష్యూరింగ్ హెల్త్ అండ్ న్యూట్రిషన్ సెక్యూరిటీ. సో హెల్త్ ఎట్లా ఎన్ష్యూర్ చేస్తుంది? ఓకే, హౌ ఈజ్ ప్రిఫరింగ్ ఎ డైట్ హెవీ అండ్ మిల్లెట్స్ హెల్దీ ఫర్ ఇండివిజువల్స్. ఓకే, రాస్తారు, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు, ఇది ఎందుకు, దీనిలో ఏం కంటెంట్ ఉంటుంది, దీనివల్ల ఎందుకు ఈ బెనిఫిట్ వస్తుంది, దీనివల్ల. నెక్స్ట్ వాట్ విడ్ యూ డూ? ఇండియాకి ఎట్లా బెనిఫిట్? ఓకే, మిల్లెట్స్లో ఉన్న ఇండియా ఎట్లా బెనిఫిట్ అయ్యిద్ది? మిల్లెట్స్ ఈజ్ ఏ స్టడీ క్రాప్. ఓకే, అంటే వాటర్ తక్కువ ఉన్నా పెరుగుతుంది, రెయిన్ ఫెడ్ క్రాప్ అది, అండ్ జస్ట్ వర్షం పడితే చాలు, ఇరిగేషన్ అక్కర్లేదు. సో యారిడ్ రీజియన్స్లో చేయొచ్చు. ఇంతవరకు యారిడ్ రీజియన్స్లో ఏం పంటలు పండిన చోట, డెజర్ట్ దగ్గర ఉన్న చోట పెంచితే ద క్రాప్స్ విచ్ వి గెట్ అవన్నీ పెరుగుతాయి. అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళకి ఒక వెల్త్ క్రియేషన్ ఉంటుంది పూర్ పీపుల్కి, అండ్ దెర్ ఇస్ సమ్ కుషన్, ఇన్కమ్ కుషన్ ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ పూర్ పీపుల్కి డైట్ బెటర్ అవుతుంది, అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఇండియాకి వచ్చే బెటర్ ఇదేంటి? ఓకే, డిపెండెన్సీ అండ్ అదర్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ తగ్గుతుంది. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వీ కెన్ సే. అదేందా? సో లార్జ్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ అంటే వాడు ఇచ్చేసాడు ఆల్రెడీ, హౌ ఇస్ ఇట్ టు, ఆ ఇచ్చిన 2 టర్మ్స్ ఎలా అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ఎక్స్ప్లోర్, ఐ వెంట్ ఆన్ ఏ ట్రిప్ టు ఎక్స్ప్లోర్ రూరల్ ఇండియా. అంటే వెన్ యూ ఎక్స్ప్లోర్, యూ ఆర్ ఓన్లీ పోతుందంతో ఏమున్నదో చూస్తున్నాం అంతే. ఓకే, వాట్ ఈస్ ఆల్రెడీ దేర్, యూఆర్ ఓన్లీ లుకింగ్ వెరీ క్లోజ్లీ, గోయింగ్ టు ద నూక్ అండ్ కార్నర్స్ ఆఫ్ ద రూరల్ ఇండియా. అంతే కదా. సో ఎక్స్ప్లోర్ ఈజ్ నాట్ గివింగ్ ఒపీనియన్స్. ఓకే, మనం ఏదో ఒపీనియన్స్ ఏదో చెప్పక్కర్లేదు. దేని గురించి అడిగాడో ఆ కాన్సెప్ట్ గురించి ఇన్ డీటెయిల్ చెప్పాలంతే. అదేనా. సి ఇఫ్ దేర్ ఇస్ ఎ క్వశ్చన్ ఆన్ దట్. I would say we'll do one thing. See, for us to better find these things, first 16 questions. మీ ఫస్ట్ రో చూడండి, ఫస్ట్ 16 క్వశ్చన్స్. నేను చెప్పిన కీ టర్మ్ దొరుకుతుంది చెప్పండి నాకు. సెకండ్ 17 to 28, సెకండ్ రో 17 to 28. థర్డ్ రో 29 to 39. ఫోర్త్ రో 40 to 51. ఫిఫ్త్ రో 51 to 61, 50 to 61. సిక్స్త్ రో 62 to 70. ఓకే, సరిపోయారు కదా, 6 rows ఉన్నాయి కదా. నౌ లెట్ us గో బ్యాక్ అగైన్. అన్ని చూసామా? డెమాన్స్ట్రేట్ చూసామా? చూడండి, డెమాన్స్ట్రేట్ ఉందా ఎక్కడైనా? లాస్ట్ ఇయర్ యూపీఎస్సీ క్వశ్చన్స్ ఇవి, జిఎస్ క్వశ్చన్స్. ద వన్ యూఆర్ హోల్డింగ్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్, దేర్ లాస్ట్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్. డెమాన్స్ట్రేట్ ఉందా? డిస్క్రైబ్, ఐ థింక్ వీ హావ్ సీన్ డిస్క్రైబ్. చూసామా క్వశ్చన్? నేను చెప్పింది కాకుండా డిస్క్రైబ్ ఎనీ క్వశ్చన్ అండ్ డిస్క్రైబ్. సీ యువర్ రెస్పెక్టివ్ పేజెస్. కమెంట్ డిస్క్రిప్టివ్ కాదు, కమెంట్. కమెంటరీ ఈజ్ ఆల్వేస్, క్రికెట్ కమెంటరీ గుర్తుపెట్టుకో, కమెంటరీ ఆల్వేస్ హ్యావ్ దిస్ క్రిటికాలిటీ. ఓకే, ఇక్కడ స్లిప్లో ఇలా నుంచి ఇలా పట్టుకోవాల్సింది, ఓకే, లేకపోతే వాడు ఇలా కొడితే అటు వెళ్ళేది, ఇలా కొట్టాడు. కమెంటరీ ఆల్వేస్ హ్యాస్ ఏ క్రిటికల్ ఎలిమెంట్. యు critique a policy, critique something. So commentary is also, though it's not mentioned there, comment is also critically comment ante again. Okay, yeah, chepandi. Explain, I think is done. Explore, did you find explore in the previous year's questions? Explore, respective pages chudandi. See, maybe it is not used last year, but
Before last year. Huh? Yeah, another. Describe the context. 58th question. Describe the context and salient features of the Digital Personal Data Protection Act 2023. He is not asking you to analyze the good and bad of the Digital Personal Data Protection Act. What features would have added value, what are the headaches with it, etc. ఏం అడగట్లేదు, జస్ట్ డిస్క్రైబ్ చేయమంటున్నాడు. అర్థమైనా? డిస్క్రైబ్ ద కంటెక్స్ట్. ఏ కంటెక్స్ట్లో వచ్చింది, అసలు ఎందుకు తీసుకురావాల్సి వచ్చింది. ద కంటెక్స్ట్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ మిస్యూజ్, అంతే కదా. ఇంక్రీజింగ్ మిస్యూజ్ టు ప్రొటెక్ట్ ది డిజిటల్ రైట్స్ ఆఫ్ సిటిజన్స్. కంటెక్స్ట్ అంతా రాస్తారు 3-4 lines. ఓకే, దెన్ సైలియెంట్ ఫీచర్స్. ద బిల్లో దీనిలో ఉన్నది సైలియెంట్ ఫీచర్స్ ఏంటి? ఫస్ట్ డేటా ప్రొటెక్షన్, ఇది 2 ఫీచర్స్ ఏమన్నా అన్నీ చేస్తాం. సో యు ఆర్ నాట్ యాక్చువల్లీ అప్లయింగ్ యువర్ క్రిటికల్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ యువర్ మైండ్. యువర్ ఓన్లీ ఆల్రెడీ మీ మెమరీలో ఉన్నది కొంచెం బ్యూటిఫుల్గా పెడుతున్నారు అంతే. ఓకే, దెన్ వాట్ ఎల్స్? ఎక్స్ప్లోర్ దొరకలేదు. ఐడెంటిఫై ద రీజన్స్ ఫర్ పూర్ అగ్రికల్చర్ గ్రోత్ రేట్ ఇన్ ఇండియా. అదేందా? ఏం చేస్తారు? లిస్ట్ చేస్తారు మీకు తెలిసినవన్నీ, అంతేనా? అక్కడ కూడా అంత క్రిటికల్ ఏం లేదు. ఆల్ దట్ యు నో. దెన్ ఐడెంటిఫై ఎక్కడ కనిపించిందా క్వశ్చన్స్లో? ఇల్లిస్ట్రేట్. నెక్స్ట్ కమ్స్ ఇల్లిస్ట్రేట్. ఇల్లిస్ట్రేట్స్ అంటే నాకు చూపించు, నాకు ప్రూవ్ చేసి చూపించు. అంటే నాకు ఒక డయాగ్రామ్ వేసి చూపించు, లేకపోతే నాకు బొమ్మ వేసి చూపించు. థింగ్స్ లైక్ దట్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూపించు నాకు. సో ఇల్లిస్ట్రేట్ మీన్స్, సీ ద డిక్షనరీ మీనింగ్ ఆఫ్ ఇల్లిస్ట్రేట్. The key to mastering these directives is not making them complex. They are just English terms. Don't overthink. Okay. Yes. Pictures కానీ ఎగ్జాంపుల్స్తో కానీ నాకు డెమాన్స్ట్రేట్ చేయి, ఇది రైట్ అని, అదే ఇదే అని. నేను ఒకటి ఇచ్చేస్తాను స్టేట్మెంట్ నీకు. సీ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీథింగ్ విత్ ఇల్లిస్ట్రేట్. Illustrate the resemblance of, say, in history. Okay, illustrate the resemblance of Vedic religion. Okay, Vedic religion with the current Hinduism, with the prevailing Hinduism. Okay, Vedic religion ki ippudiki unna similarities enti anan. Okay, so appudu em chestaru? అప్పుడున్న ఎలిమెంట్స్ ఇప్పుడు కనిపిస్తున్న ఎలిమెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? జస్ట్ యూ గివ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ సే అప్పట్లో హోమం చేసేవారు. ఇట్స్ ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ ఆఫరింగ్ ప్రేయర్స్ టు, ఐ మీన్ ఫైర్ గాడ్ కానీ ఇది కానీ, ఈవెన్ టుడే దర్ ఇస్ అ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ ఇది, థింగ్స్ లైక్ దట్. సో యూ డెమాన్స్ట్రేట్ టు మీ ద ప్రాక్టీసెస్ దట్ ఆర్ ప్రివలెంట్ బ్యాక్ దెన్ ఇన్ ద రిగ్వేదిక్ టైమ్స్ ఆర్ అదర్ వేదిక్ టైమ్స్ ఆర్ స్టిల్ ఎగ్జిస్టింగ్ టుడే. ఓకే, కెన్ యూ గివ్ మీ ఎనీ అదర్ ఎగ్జాంపుల్? ఇల్లస్ట్రేట్. వరల్డ్ కప్ ఏంటి? ఓకే ఓకే, బట్ అదే ఓకే, బట్ యూపీఎస్సీ అది ఎక్కువ అడగదు. యా, దెన్ వాట్ ఎల్స్? ఓకే, సో యూ గాట్ ద పాయింట్, రైట్? సో క్లియర్గా illustrate, like she said, Nagara style and Dravidian style of temple architecture. Okay, illustrate the similarities, okay, between Nagara style and Dravidian style. లేకపోతే illustrate that one came from the other, ఒకదాని నుంచి ఇంకోటి వచ్చింది అని చెప్పి, ఏదో దీని నుంచి ఇది వచ్చిందని ఇల్లిస్ట్రేట్ చేయి అని అంటే, ఐఎమ్ నాట్ ఆస్కింగ్ యూ టు డిఫర్ విత్ మీ. లేదు సార్ మీరు తప్పు, దాని నుంచి ఇది రాలేదని లేదు, వచ్చిందని నేను చెప్తున్నాను, ప్రూవ్ ఇట్ టు మీ. అదేందా? దెన్ అవుట్లైన్ ఏముందా? బ్రీఫ్లీ అవుట్లైన్ ద మేక్ ఇన్ ఇండియా స్కీమ్ అని అంటాను. అంటే నీకున్న స్పేస్లో, నీకున్న 150 wordsలో యాజ్ బ్యూటిఫుల్లీ యాజ్ పాసిబుల్ ఆ మేక్ ఇన్ ఇండియా స్కీమ్ని నాకు మీరు చెప్పాలి. ఓకే, ఐఎమ్ నాట్ ఆస్కింగ్ యూ టు అనలైజ్ ఇఫ్ ద మేక్ ఇన్ ఇండియా స్కీమ్ సక్సెస్ ఆర్ ఫెయిల్యూర్, వాట్ హ్యాస్ టు బి ఇంప్రూవ్డ్, బట్ స్టిల్ ఈవెన్ ఇన్ ఇది చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. In questions where you're asked to critically analyze, okay, you will definitely add the critical element. Okay, but in questions where the critical element is not asked, okay, if there is scope for some analysis, okay, or to add some, say ఇవి కొంచెం మారిస్తే ఇది ఇంకా బ్యూటిఫుల్ బిల్ అయ్యిద్ది
something. For example, the digital thing which you have seen. He only asked us what context it came. Okay, digital, the other question we have seen, it is a descriptive question. ఏ కంటెక్స్లో వచ్చింది చెప్తాం అండ్ మేజర్ ఫీచర్స్ ఏంటి. ఓకే, లాస్ట్లో ఒక చిన్న పారా, మోర్ రిఫార్మ్స్ ఆర్ మోర్ ఫీచర్స్ లైక్ విచ్ ఆర్ బీయింగ్ ఫాలోడ్ ఇన్ యూకే అండ్ అదర్ యూరోపియన్ నేషన్స్ లైక్ will even make it more robust and రాయొచ్చు. Okay, you are not actually criticizing the act itself, you are not comparing, contrasting, but you are only at the fag end of it as a concluding remark. You are saying ఈ కూడా యాడ్ చేస్తే ఇంకా robust అవుతుంది అని అన్నాం. ఓకే, that element you should add. అర్థమైందా? ఓన్లీ a 10%, not super critical, not critical, but little bit of value add. Okay, little bit of using your brain. Okay, నెక్స్ట్ సమ్మరైజ్. సమ్మరైజ్ చూడండి. సమ్మరైజ్ అంటే సమ్మరీ. సంథింగ్ ఈజ్ వెరీ బిగ్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, ఇట్ మే బి రీసెర్చ్ టాపిక్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్ మేబీ, బట్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ ఏ 15 మార్కర్ క్వశ్చన్ టు యూ అండ్ యూ ఆర్ ఆస్క్డ్ టు సమ్మరైజ్ బ్రీఫ్లీ అబౌట్ ఇట్. అర్థమైందా? అంటే ఉన్నది మీరు కొంచెం క్రిస్ప్గా చెప్పాలంతే. అర్థమైందా? ఈజ్ దర్ ఎనీ క్వశ్చన్ ఆన్ దట్? సమ్మరైజ్. నెక్స్ట్ క్లారిఫై. when a friend asks you a question, a doubt in a particular subject, you clarify the doubt. Clarify is what? When you clarify something, you actually go into the nuts and bolts of something and tell how it works, so that the other person knows why something happens in that way. Ante kada? Is there a question in that? Clarify gurinchi మీ రెస్పెక్టివ్ పేజెస్లో చూడండి. Clarify how the caste system in pre-Vedic times is different from post-Vedic times. Clarify how. క్లారిఫై చేయమన్నా నాకు. ప్రీ-వేదిక్ టైమ్స్లోని క్యాస్ట్ సిస్టమ్, రూడిమెంటరీ క్యాస్ట్ సిస్టమ్ ఏదో వచ్చి ఉంటే లేకపోతే ఉండుంటే, హౌ ఇస్ ఇట్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద లేటర్ వేదిక్ టైమ్స్ క్యాస్ట్ సిస్టమ్. ఓకే, సింప్లీ ఏం చేస్తారు, అప్పుడు అసలు క్యాస్ట్ సిస్టమ్ ఉందా, ఉంటే అది క్యాస్ట్ సిస్టమ్ అనేవారా, లేకపోతే అది క్యాస్ట్ సిస్టమ్ కాకపోతే దాన్ని ఏమనేవారు, హౌ డయామెట్రికలీ డిఫరెంట్ థింగ్ ఎవాల్వ్డ్ ఆఫ్టర్ వేదిక్ టైమ్స్. ఇదేంటి అదేంటి ఉన్నవే చెప్తారు అంతే. యు ఆర్ నాట్ అనలైజింగ్ ఎనీథింగ్, ఇది మంచిది ఇది చెడు అదేం మాట్లాడలేదు మనం. యు ఓన్లీ క్లారిఫైయింగ్ హౌ ద సిస్టమ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. అదేందా? దెన్ కంపేర్ కాంట్రాస్ట్. కంపేర్ కాంట్రాస్ట్ దో లుక్ సినానిమస్, దే ఆర్ డిఫరెంట్. హౌ ఆర్ దే డిఫరెంట్? కాంట్రాస్ట్ necessarily needs you to clearly tell me the differences. Compare can end with similarities. ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేయి అంటే, నేను కంపేర్ ద పొలిటికల్ సిస్టమ్ ఇన్ చైనా విత్ ఇండియా అని అనుకోండి. యూ కెన్ టాక్ లిటిల్ అబౌట్ సిమిలారిటీస్, ఇవి కీ డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి అని చెప్పి వదిలేయచ్చు. బట్ కాంట్రాస్ట్ అన్నాను అనుకోండి, యూ హ్యావ్ టు క్లియర్లీ టెల్ మీ హౌ దిస్ ఈజ్ వెరీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ దిస్, హౌ దిస్ ఈజ్ వెరీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ దిస్. ద క్వశ్చన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ అబౌట్ ద డిఫరెన్సెస్, హౌ ఆర్ దే వెరీ డిఫరెంట్. ఈ సిమిలారిటీస్ ఉన్నాయి, బట్ ద కాంట్రాస్ట్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ సిమిలారిటీస్ గురించి ఒక ఫ్యూ యూ డెమాన్స్ట్రేట్ దట్ యూ నో అబౌట్ ద సిమిలారిటీస్. ఈ సిమిలారిటీస్ ఉన్నాయి, బట్ యాక్చువల్ డిఫరెన్సెస్, ద మెయిన్ కాంట్రాస్టింగ్ ఫీచర్స్ ఆర్ దీస్. అడ్డంగా లైన్ గీస్తాం. ఫర్ బోత్ కంపేర్ అండ్ కాంట్రాస్ట్ ద బెస్ట్ మెథడ్ ఇస్ టేబులర్ ఫామ్. ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇట్ ఈస్ అబౌట్ స్కోరింగ్ మోర్ మార్క్స్. ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ ద బెస్ట్ వే టు స్కోర్ మోర్ మార్క్స్. నేనేం చేస్తానంటే, ఓకే ఇండియాది అడిగావు కదా, ఇండియాది ఇదంతా, ఇండియాది పార్లమెంట్ సిస్టమ్ ఇలా ఉంటుంది, జ్యుడిషియరీ ఇలా ఉంటుంది, ఇలా అన్నీ రాసేసి ఇప్పుడు చైనా గురించి మాట్లాడతాను అంటే, మేబీ ద నెక్స్ట్ ఫెలో ఆల్సో రోట్ ద సేమ్ థింగ్, బట్ విల్ గెట్ మోర్ మార్క్స్ బికాస్ ఈస్ కాంట్రాస్టింగ్ ఈచ్ వన్ ఇన్ టేబుల్. ఓకే, మంచిగా లైన్ గీసి జ్యుడిషియరీ ఎట్లా డిఫరెంట్, ఇది ఎట్లా డిఫరెంట్, ఇది ఎట్లా డిఫరెంట్, క్లియర్గా నాకు అక్కడక్కడ చూపించేస్తున్నాడు. అదే. సో వెన్ ఎవర్ దేర్ ఈస్ దిస్ కీవర్డ్ కాల్ కంపేర్ అండ్ కాంట్రాస్ట్, ఆల్వేస్ ప్రిఫర్ టేబులర్ కంపారిజన్ ఆర్ కాంట్రాస్ట్. అదేందా? యూ కెన్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ ఏ ఇంట్రో పారా. ఓకే, ఇది ఉన్నాయి సిమిలారిటీస్, కానీ క్లోజ్లీ దీస్ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్ అని చెప్పి మాట్లాడవచ్చు. ఓకే, సో లార్జ్లీ ఇవి డిస్క్రిప్టివ్. దెర్ ఆర్ మోర్ సచ్ డిస్క్రిప్టివ్ వర్డ్స్. యూ డోంట్ ప్యానిక్ వెన్ యూ సీ సంథింగ్ విచ్ ఐ డిడ్ంట్ సే హియర్, విచ్ ఐ టీచ్ టుడే. స్టే కూల్ అండ్ అప్లై యువర్ మైండ్. ఇది దానిలో పడుతుందా, ఇది దీనిలో పడుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, షీ జస్ట్ ఆస్క్ మీ కమెంట్ దేనిలోకి వస్తుంది అంటే, నేనేం చెప్పాను, క్రికెట్ కామెంటరీ. క్రికెట్ కామెంటోడు ఏం చేస్తాడు, వీడు ఎలా కొట్టాడు అని చెప్తాడా? కాదు కదా, ఇలా కొట్టాల్సిందని కూడా చెప్తాడు. ఓకే, ఇక్కడ వాడిని అక్కడ వికెట్ కీపర్ అని వాడిని ఎక్కడ పెట్టుంటే ధోని అలా వెళ్ళేది ఇలా ఏదో చెప్తాడు. అర్థమైందా? సో యూ యూజ్ యువర్ కామన్ సెన్స్.
ఎనీథింగ్ ఐ డిడ్ నాట్, బికాజ్ ఇట్స్ ఎగ్జాస్టివ్ లిస్ట్ అయితే కాదు, ఎందుకంటే సో మెనీ వర్డ్స్ చెప్తూ ఉంటారు. ఆల్ దట్ ఈస్ నాట్ లిస్టెడ్ హియర్ టుడే. బట్ వెన్ యూ ఎన్కౌంటర్ సంథింగ్ విచ్ ఐ డిడ్ నాట్ డీల్ ఇట్ టుడే, డోంట్ ప్యానిక్. ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ అప్లై యువర్ మైండ్. అర్థమైందా? మీ మైండ్ అప్లై చేయండి. సో నౌ కమింగ్ టు ద క్రిటికల్ థింగ్స్. అనలైజ్. ఫస్ట్ అది కదా, అనలైజ్. చెప్పండి, అనలైజ్ అంటే? అనలైజ్ ద రీజన్స్ ఫర్ ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ ఇండియాస్ SEZ పాలసీ అనండి. అనలైజ్ ద రీజన్స్ ఫర్ ద ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ ఇండియాస్ SEZ పాలసీ అనండి. SEZ అంటే స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్. సే రోరింగ్ సక్సెస్ ఇన్ చైనా బట్ నాట్ ఇయర్. ఏం చెప్తారు అంటే? ఆన్సర్ చెప్పొద్దు నాకు. వాట్ యూ డూ విత్ దట్ క్వశ్చన్? అసలు SEZ పాలసీ ఏంటి మంది చెప్పాలి అంత నాకు, అంతే కదా. ఈ వర్క్ అయ్యాయి డెఫినెట్లీ, దో ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ నెగిటివ్ గురించే మాట్లాడినా మంచి ఆస్పెక్ట్స్ ఇవి. బట్ వాట్ ఫెయిల్డ్ ఇట్ అన్నది యాక్చువల్ అది మాట్లాడతారు. ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది, ఇది ఫెయిల్ అయింది అంటున్నావు, దీనివల్ల ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది? ఓకే, నౌ SEZs ఇన్ చైనా ఆర్ thousands of acres, 10,000s of acres near to port, critically located, access to mineral resources, access to ports, etc. ఉండేది. అక్కడ అలా కాకుండా ఇక్కడ ఏదో రియల్ ఎస్టేట్ క్రియేషన్ ప్రైస్ దీనికోసం వాడినట్టు ఇక్కడ ఇచ్చారు. ఈ SEZ ఎక్కడ ఉంది? ఇన్ఫ్యాక్ట్ అక్కడ దగ్గరలో పోర్టు లేదు, ఏం లేదు. See, this is you're analyzing the reasons for failure. One may be due to the location factor, or two, అగ్లోమరేషన్ లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అన్ని ఇండస్ట్రీస్కి కామన్గా కొన్ని కావాల్సిన SEZలో ఉన్న లొకేట్ అయ్యేవాటి అన్నిటికీ కొన్ని కామన్ ఫెసిలిటీస్, ఎలక్ట్రిసిటీ ఉండాలి, మంచి రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఉండాలి, ఎట్సెట్రా. ఐలాండ్స్ ఆఫ్ SEZs క్రియేట్ చేశారు, మన ఐలాండ్ రీచ్ అవ్వడానికి ఏమీ లేదు, ట్రాన్స్పోర్ట్ లేదు, లేదా ఎట్సెట్రా లేదు. దట్ ఈస్ వన్ రీజన్. సో నౌ యూఆర్ టెల్లింగ్ మీ, యూఆర్ అనలైజింగ్ the reasons for the failure. You are giving me the reason for a failure and why you think that is the reason for a failure. అదేనా? సో you are analyzing, you are breaking it into parts. పార్ట్ చేసి అనలైజ్ చేస్తున్నారు. ఇది SEZ పాలసీ, ఇవి బాగున్నాయి, బట్ ఇది దీనివల్ల ఫెయిల్ అయింది. ఏ పార్ట్ వల్ల ఫెయిల్ అయింది? పార్ట్ 1 దీనివల్ల ఫెయిల్ అయింది, పార్ట్ 2 దీని. యు ఆర్ బ్రేకింగ్ ఇన్ టు నట్స్ అండ్ బోల్ట్స్, టెలింగ్ మీ వై ఇట్ ఫెయిల్డ్ ఆర్ వై ఇట్ సక్సీడెడ్. దేర్ కెన్ బి an analyze question where you need to take a position also. You will take your position also. Okay, or you can say maybe it's not completely a failure. If these can be revamped, these can be modified, can be successful because these SEZs in India among other SEZs have been very successful because of the said reasons. Same can be copycatted there, or same can be done there. అలా ఏదైనా కంక్లూజన్ రాయొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటి? ఎవాల్యుయేటర్ ఏం చేస్తాడు? ఏది రైట్ ఏది రాంగ్ చేస్తాడు, అంతే కదా. సో చూడండి, ఎవాల్యుయేట్ క్వశ్చన్ ఏమైనా ఉందా? 39th క్వశ్చన్. టెర్రరిజం has become a significant threat to global peace and security, in inverted commas. He gave you a statement as a fact. Okay, evaluate the effectiveness of the United Nations Security Council's Counter-Terrorism Committee, CTC, Counter-Terrorism Committee, and its associated bodies in addressing and mitigating this threat at the international level. So UN Security Council has come up with something called Counter-Terrorism Committee and some affiliated bodies, associated bodies, in mitigating this terrorism threat. How effective they are. So how effective they are అని మాట్లాడాలంటే మీరు ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? వాట్ ఇట్ ఈజ్ మాట్లాడాలి. అదేనా? వాట్ ఇట్ ఈజ్, వాట్ ఆర్ ద ఫీచర్స్, సంథింగ్ దాన్ని మాట్లాడి, దెన్ యూ హ్యావ్ టు సే ఇట్స్ అబ్జెక్ట్ ఫెయిల్యూర్ ఆర్ ఎ సక్సెస్ అండ్ ఫర్ వాట్ రీజన్స్. హియర్ ద అనాలిసిస్ ఈజ్ యువర్ రీజన్స్. ఇక్కడ అనాలిసిస్ ఏంటి? ఇది ఎందుకు క్రిటికల్లోకి వచ్చిందంటే, యు ఆర్ యాక్చువల్లీ అనలైజింగ్ ఇట్స్ సక్సెస్ ఆర్ ఫెయిల్యూర్ by giving your reasons for success or failure. Okay, you are evaluating its success or failure rate. Adavanda, you are evaluating success or failure rate. So how is it different? Evaluate the effectiveness anadu tanu. Effectiveness ante she can say it's effective, you can say it's ineffective. So there is a scope for opinion, there is scope for your opinion. Okay, your opinion can be given by standing behind some person, a committee, world body, or something, or some report, something. చెప్పేసి వీడు చెప్పాడని కూడా చెప్పొచ్చు. ఈయన చెప్పాడు, ఈ బాడీ చెప్పింది, ఇతను చెప్పారు, యుఎన్ఏ చెప్పింది, యుఎన్ జనరల్ అసెంబ్లీ చెప్పింది, ఇట్స్ ఫెయిల్యూర్. లేకపోతే వాల్యూస్, ద రిపోర్ట్ ఈ మధ్య వచ్చిన టెర్రరిజం అది వచ్చిన తర్వాత పెరిగిందా తగ్గిందా, ఇన్ఫాక్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా పెరిగింది తప్ప ఏం లేదు, యూనిటీ అన్న, దేర్ ఈజ్ ఒపీనియన్. Okay, so you have to take a stand.
అంతే కదా. ఈచ్ ఆఫ్ యూ కెన్ టేక్ ఏ స్టాండ్, యువర్ ఓన్ స్టాండ్, బట్ యువర్ స్టాండ్ షుడ్ బి బేస్డ్ ఆన్ లాజిక్. యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు టేక్ ఏ స్టాండ్, యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు టేక్ ఏ స్టాండ్. దెన్ జస్టిఫై. జస్టిఫై చూడండి. జస్టిఫై ఇస్ యాక్చువల్లీ వెరీ ఫ్రీక్వెంట్ వన్. జస్టిఫైలో కూడా వెన్ ఐ సే జస్టిఫై, యూ షుడ్ గివ్ మీ రీజన్స్ వై యూ ఆర్ అగ్రీయింగ్ ఆర్ డిసగ్రీయింగ్ విత్ సంథింగ్. ఓకే, క్లియర్ రీజన్స్ నాకు ఇవ్వాలి. బట్ మీకు ఐ ఆల్వేస్ టోల్డ్ యూ, దో యూ టేక్ ఏ వెరీ డిఫరెంట్ స్టాండ్, ఓకే, యూ ఆల్వేస్ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ ద అదర్ ఫెలో ఆల్సో, మెరిట్స్ ఆఫ్ అదర్ ఫెలోస్ లాజిక్. ఓకే, మెరిట్ ఆఫ్ ద అదర్ సైడ్స్ లాజిక్. అదర్ సైడ్ లాజిక్ మీరు మాట్లాడే మీ సైడ్ లాజిక్ మాట్లాడాలి. అర్థమైందా? సమ్ పీపుల్ సే దిస్, some people say this for these reasons, some people say for these reasons, but this is better for the following reasons. Okay, that is justify. Okay, justify ఏమైనా ఉందా కీవర్డ్? I mean any question on justify? Review. Reviews normally come with policies, decisions. For example, review India's LPG reforms. LPG reforms అంటే లిబరలైజేషన్, ప్రైవేటైజేషన్, గ్లోబలైజేషన్ 1991లో వచ్చిన ఎకనమీ రిఫార్మ్స్. 1991 ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్ అంటాను, లేకపోతే రివ్యూ ఇండియాస్ 1991 ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్. ఏం చేస్తారు రివ్యూ అంటే? ఇది సక్సెస్, యువర్ అనాలిసిస్, ఇది ఫెయిల్యూర్స్, నీ అనాలిసిస్. లేకపోతే ఈ మధ్య వచ్చిన పాలసీ ఉంది, రివ్యూ ఇండియాస్ న్యూక్లియర్ ప్రోగ్రామ్. రివ్యూ ఇండియాస్ న్యూక్లియర్ ప్రోగ్రామ్ అన్నాడు. ఏం చేస్తారు? న్యూక్లియర్ ప్రోగ్రాంలో ప్లస్లు ఏంటి, మైనస్లు ఏంటి, వై యూ థింక్ దట్ ఈస్ ఎ ప్లస్, వై యూ థింక్ సంథింగ్ ఇస్ నెగిటివ్. సో ఒపీనియన్ అలా ఉంది, అనాలిసిస్ అలా ఉంది అక్కడ. అర్థమైందా? దెన్ రివ్యూ ఏమైనా ఉన్నాయా చూడండి. సరే, నెక్స్ట్ ఎస్ఎస్. ఎస్ఎస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఎస్ఎస్ మీద క్వశ్చన్ ఉందా చూడండి. World War I sowed the seeds for World War II. World War I sowed the seeds for World War II. ఎస్ఎస్ అంటాను. అంటే ఏం చెప్తారు? there can be two opinions. Okay, you can mention both the merits and demerits of both the opinions. Okay, ఎస్ఎస్లో నార్మల్లీ. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చెప్తారు? బట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ ఇలాగే సార్ ఇదే చెప్పారు ఇదే, బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ ఏ డిఫరెంట్ కంటెక్స్ట్. ఓకే, నార్మల్లీ విత్ హిస్టరీ వాడకపోవచ్చు, బట్ సంథింగ్ అసెస్ ద రీజన్స్ ఫర్ ఇండియాస్ ఫెయిల్యూర్ ఇన్ ఎరాడికేటింగ్ క్యాస్ట్ సిస్టమ్ డిస్పైట్ సెవరల్ కాన్స్టిట్యూషనల్ సేఫ్ గార్డ్స్ అని ఆపాను. ఏం చెప్తారు? అక్కడేం టూ సైడ్స్ ఉండవు కదా, అక్కడ ఏం అసెస్ చేయాలి మీరు? మెజర్స్ ఏం తీసుకున్నాం, అవి ఎందుకు ఫెయిల్ అయ్యాయి, ఇంకా ఎందుకు ఉంది. అర్థమైందా? అర్థమైంది కదా. సో వాట్ ఈస్ యువర్ అసెస్మెంట్ ఆఫ్ సెవరల్ రిఫార్మ్స్? ఓకే, ఇప్పుడు కాన్స్టిట్యూషన్లో ఏం తీసుకొచ్చాం? బ్యాండ్ అన్టచబిలిటీ. ఓకే, వీ హ్యావ్ గివెన్ సెవరల్ రైట్స్ టు షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ అండ్ షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్. ఓకే, then we have brought in several other reforms in terms of SC/ST atrocities acts and number of other things తీసుకొచ్చాం. But still, how is it persisting? How we abjectly failed in eradicating caste system? అప్పుడు you have to analyze. ఈ రిఫార్మ్స్ చేసాం కానీ ఆ రిఫార్మ్స్ ఎందుకు ఫెయిల్ అయ్యాయి? స్టిల్ హౌ ఇస్ ఇట్ లివింగ్ వై? హౌ ఇస్ ఇట్ లివింగ్ అండ్ వై? ఓకే, అర్థమైంది కదా. దెన్ డిస్కస్. 13th 30. Discuss is always in depth. Discuss is always in depth. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, డిస్కస్ చేయమన్నాడు అంటే ఇట్స్ ఎ డీప్ అనాలిసిస్. ఓకే, డిస్కస్ ఇండియా యాజ్ ఎ సెక్యులర్ స్టేట్ అండ్ కంపేర్ ఇట్ విత్ ద సెక్యులర్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ద యుఎస్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఇట్స్ ఏ క్వశ్చన్ చూడంగానే మీకు ఫస్ట్ ఏం అర్థం అవ్వాలి? డెఫినెట్లీ ద డైరెక్టివ్ ఇస్ డిస్కస్. డైరెక్టివ్ డిస్కస్ ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేసాం. Then there are how many parts? How many parts to the question? ఏంటిది ఫస్ట్ పార్ట్? డిస్కస్ ఇండియా ఇస్ సెక్యులర్ స్టేట్. ఇండియా సెక్యులర్ స్టేట్ అవునా కాదా అని కూడా మాట్లాడచ్చు మనం. ఓకే, దెన్ కంపేర్ ఇట్ విత్ సెక్యులర్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ది యుఎస్ కాన్స్టిట్యూషన్. సో యుఎస్లో సెక్యులర్ ప్రిన్సిపల్స్ ఏంటి అండ్ హౌ ఆర్ వీ డిఫరెంట్? ఓకే, సో ద స్టేట్ హ్యాస్ నో రిలీజియన్ ఈజ్ ద పాపులర్ నోషన్ ఇన్ ద వెస్టర్న్ డెమోక్రసీస్. ఫ్రెంచ్ కానీ యుఎస్ కానీ ద స్టేట్ హ్యాస్ నో రిలీజన్. బట్ ఇండియాస్ సెక్యులరిజం ఇస్ డిఫరెంట్. వీఆర్ ఈక్విడిస్టెంట్ ఫ్రమ్ ఆల్ రిలీజన్స్. స్టేట్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ప్రమోట్స్ రిలీజన్స్ ఆల్సో.
Okay. For example, once in a year, when Muslims are visiting Makkah for yearly ఇది ఉంటుంది కదా వాళ్ళది Ramadan or something, when they visit that, they facilitate that. They give some concessions, travel concessions. Similarly, priests ఉంటే హిందూ ప్రీస్ట్ ఉంటే వాళ్ళకి some benefits ఇస్తారు so that they can cope up with poor salaries and etc. Like a number of other benefits for everyone. Okay. So religion, we are not anti-religion, or we are not cut off from religion. Our secularism is equidistant from all religions. We equally promote all religions. We don't favoritism. We don't favor any one particular religion. But there, strictly there is separation. State has nothing to do with religion. Okay, state has nothing. You feel bad, someone is scolding religion, I'm least bothered. You feel good, I'm least bothered. I don't have any religion. For me, every religion is equal. Okay, for us also it's equal, but we actually go promote different religions. Idanamata. Okay, so ivanni maadadam. How their society, or how their parliament, how their constitution is different from our with respect to secular parameters. మన సెక్యులర్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటి, కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారం ఏంటి. ఓకే, రైట్ టు ప్రాక్టీస్ ఎనీ రిలీజియన్ కానీ, రైట్ నెంబర్ ఆఫ్ అదర్ థింగ్స్ ఉన్నాయి కదా, అవన్నీ రాస్తాం. సో ఎన్నో క్వశ్చన్ ఇది, డిస్కస్. సో డిస్కస్ ఈజ్ ఇన్ డెప్త్ అనాలిసిస్. ఓకే, ఇక్కడ అనాలిసిస్ 2 parts ఉన్నాయి. హౌ ద ఇండియన్ సెక్యులరిజం ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ యుఎస్ సెక్యులరిజం ఈజ్ వన్ అనాలిసిస్. ఓకే, అది ఒక అనాలిసిస్. వీఆర్ నాట్ సేయింగ్ వెదర్ అవర్ సెక్యులరిజం ఇస్ గుడ్ ఆర్ యుఎస్ సెక్యులరిజం ఇస్ గుడ్, అది మనం మాట్లాడలేదు. హౌ వీఆర్ డిఫరెంట్ అనేది ఒక అనాలిసిస్. బట్ ద ఫస్ట్ పార్ట్ అనాలిసిస్ ఇస్, ఆర్ వి రియలీ ఏ సెక్యులర్ స్టేట్? యూ ఫీల్ యూర్ ఇండియా ఇస్ సెక్యులర్ స్టేట్? ఓకే, సమ్ పీపుల్ ఫీల్ దట్ దెర్ ఈజ్ ఫర్ సర్టన్ రీజన్స్ వీఆర్ స్టిల్ నాట్ కంప్లీట్లీ సెక్యులర్, రాయొచ్చు. బట్ లార్జ్లీ ఇండియా స్టిల్ హ్యాస్ ప్రొటెక్ట్స్ ద సెక్యులర్ ఫ్యాబ్రిక్ ఇవన్నీ. సో వీ ఫీల్ వీఆర్ సెక్యులర్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటి, డిస్కస్ అయింది. ఎగ్జామిన్ అంటే బోతద్దం గుర్తుపెట్టుకోండి. బోతద్దంలో పెట్టి చూస్తున్నావు, యు ఆర్ యాక్చువల్లీ యూజింగ్ ఏమంటారు ఇంగ్లీష్లో దాన్ని, మ్యాగ్నిఫైయింగ్ గ్లాస్. క్లోజ్లీ స్క్రూటినైజింగ్, క్లోజ్లీ. సో ఇట్ ఈస్ ఏ ప్రాపర్ డీటెయిల్డ్ అనాలిసిస్. ఎగ్జామిన్ అన్నాడంటే యు ఆర్ సపోజ్ టు క్లోజ్లీ అనలైజ్, క్లోజ్లీ, బోత్ గుడ్ అండ్ బ్యాడ్. ఓకే, చూడండి ఎగ్జామిన్ ఏమైనా ఉందా. ఎగ్జామిన్ ద ప్యాటర్న్, 41 question. Examine the pattern. In fact, these questions are all last year's questions, but అన్నీ కూడా ఒక దగ్గర పడ్డం వల్ల 41 అనే నెంబర్ అయింది. ఇట్ ఈస్ సమ్ జిఎస్ పేపర్లో ఉంటుంది ఈ క్వశ్చన్. ఓకే, ఎగ్జామిన్ ద ప్యాటర్న్ అండ్ ట్రెండ్ ఆఫ్ ఎకానమీ క్వశ్చన్ ఇది. ఎగ్జామిన్ ద ప్యాటర్న్ అండ్ ట్రెండ్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆన్ సోషల్ సర్వీసెస్ ఇన్ ద పోస్ట్ రిఫార్మ్స్ పీరియడ్ ఇన్ ఇండియా. టు వాట్ ఎక్స్టెంట్, ఇందాక అనుకున్నాం కదా, టు వాట్ ఎక్స్టెంట్. నేను ఇంత అగ్రీ అవ్వచ్చు, మొత్తం అగ్రీ అవ్వచ్చు. ఎంతవరకు అగ్రీ అవుతావు, టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ దిస్ హ్యాస్ బీన్ ఇన్ కాన్సోనెంట్ విత్ అచీవింగ్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్. అదేవిధంగా ఎగ్జామిన్ ద ప్యాటర్న్ అండ్ ట్రెండ్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ సోషల్ సర్వీసెస్ ఇన్ పోస్ట్ రిఫార్మ్స్ పీరియడ్ ఇన్ ఇండియా. రిఫార్మ్స్, పోస్ట్ రిఫార్మ్స్ అంటే 1991 రిఫార్మ్స్. పోస్ట్ రిఫార్మ్స్ ఇండియాలోని మనం ఎంతవరకు పబ్లిక్ ఎక్స్పెండిచర్, సోషల్ సర్వీసెస్ మీద పెట్టాము. ఓకే, ప్యాటర్న్ ఏంటి, ట్రెండ్ ఏంటి అంటే పెంచామా, డెకేడల్గా పెరిగిందా, హియర్ యూ హ్యావ్ టు అనలైజ్ యూజింగ్ డెకేడల్ గ్రోత్. ఓకే, డెకేడల్గా పెరిగింది, బట్ అట్ ద సేమ్ టైం మన జీడిపి కూడా ఎలా పెరిగింది, ఇంత జీడిపి పెరిగినా ఇంతే పెరిగింది. ఓకే, అబ్సల్యూట్ టర్మ్స్లో ఇట్ మే అపియర్ దట్ అవర్ ఎక్స్పెండిచర్ హ్యాస్ ఇంక్రీజ్డ్ ఎ లాట్, బట్ ఫర్ ఎ గ్రోయింగ్ జీడిపి, పెద్ద ఎకానమీ అయిన తర్వాత కూడా మనం ఇంతే స్పెండ్ చేసాం. యువర్ అనాలిసిస్ కెన్ బి దట్. ఓకే, సో విత్ ట్రెండ్స్ you will analyze how we have spent on our social service or social sector. Okay, then to what extent, anta meraku, ekkuva takkuva konta ekku, this thing, to what extent this has been in consonant with achieving the objective of inclusive growth. Now comes your opinion. You have to define what is inclusive growth. Inclusive growth ki న్యాయం చేసిందా లేదా, బా సూపర్ చేశారు సార్, అసలు న్యాయం అంటే మామూలు చేయలేదు అని రాయొచ్చు. నో, కంప్లీట్ ఇంజస్టిస్ అయింది ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్కి. పేదవాడు అలాగే పేదవాడుగా మిగిలిపోయాడు, గొప్పవాడు ఇంకా గొప్పవాడు అయిపోయాడు, ఇన్కమ్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ పెరిగిపోయి ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్ టోటల్గా ఫెయిల్ అయ్యింది, ప్రయారిటీస్ రాంగ్. ట్రై ఏంటి రీజన్స్, అదే టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ యూ అగ్రీ సమ్, యూ డిస్అగ్రీ సమ్, యూఆర్ ఇన్ ద మిడిల్, అది రాయ్. ఓకే, టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ అదే కదా. దెన్ టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ ఆల్సో వీఆర్ సీన్ ఇన్ ద సేమ్ క్వశ్చన్. సో టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ అంటే మనం బోత్ సైడ్స్ రాస్తాం, అంటే
ఇంత అగ్రీ అవుతున్నాను, ఇంత డిసగ్రీ అవుతున్నాను, ఇంత ఎందుకు అగ్రీ అవుతున్నాను, ఇంత ఎందుకు డిసగ్రీ అవుతున్నాను. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే సరదాగా అన్నీ చూడండి, ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి. ఐ మస్ట్ మిస్ సమ్ ఆర్ ఉన్నవి చాలు, ఆ మిగిలినవన్నీ మీరు డీకోడ్ చేసుకుంటారని కొన్ని వదిలేసి ఉంటాను. బికాజ్ ఎగ్జాస్ట్లీ కవర్డ్ ఐ థింక్ ఎన్ని చూసాం. ఎస్టిమేట్ చెయ్యి, ఎస్టిమేట్ హౌ మచ్ మనీ యూ నీడ్ టు ట్రావెల్ టు ఢిల్లీ అన్నాను. అంటే ఏం చేస్తావు? ఎస్టిమేట్లో ఏమైనా క్రిటికల్ ఎలిమెంట్ ఉందా? ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ ఏ డిస్క్రిప్టివ్ నేచర్. బట్ see sometimes what appears to be a descriptive thing can also have a critical thing. Estimate the success అలా ఏమైనా ఫ్రేజ్ చేశాను అనుకో, దెన్ యూ హ్యావ్ టు టెల్ మీ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ట్రూలీ a success or failure of something. Okay, but if estimate is used in purely numeric sense or a descriptive sense, then the estimate meaning is different. At times అటు ఇటు అవుతాయి, అర్థమైందా? ఇంకా క్వశ్చన్ ఉంటే చెప్పండి. ఎస్టిమేట్ డిస్టింగ్విష్ ఈజ్ లైక్ కంపేర్ అండ్ కాంట్రాస్ట్. కొంచెం కంపేర్లు అంటది డిస్టింగ్విష్. అది దీనికన్నా ఎట్లా డిఫరెంట్, అది ఇది ఏంటి డిఫరెంట్, ఇది ఎక్కువ వీటిలో వస్తుంది పాలిటీ, దీనిలో దానిలో కంపారిజన్, లేకపోతే అంతకుముందు హిస్టరీలో ఆ ఎలిమెంట్స్, హౌ గుప్తా పీరియడ్ ఇస్ డిస్టింగ్విష్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ పోస్ట్ గుప్తా అండ్ ప్రీ గుప్తా, లేకపోతే ఆ టైప్. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ యూ హ్యావ్ టు అప్లై ఇన్ యువర్ నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్. ఓకే, ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ రిటర్న్ ఆల్ దట్. మనం డిస్కస్ చేసినంతా రాసుకున్నారు కదా, ఇంటికి వెళ్ళి 2-3 సార్లు చూడండి. నెక్స్ట్ టైం యూ కమ్ అక్రాస్ ఎ క్వశ్చన్, యూ థింక్ లైక్ హౌ వి డిస్కస్డ్. క్వశ్చన్ చూడంగానే ఫస్ట్ 30 సెకండ్స్ ఏం ప్రాసెస్ చేయాలి, దెన్ వాడిని ఎట్లా ఇంప్రెస్ చేయాలి ఎగ్జామినర్, హీ ఆర్ షీ, హౌ షుడ్ ఐ ఇంప్రెస్, హౌ షుడ్ ఐ హుక్ హెర్ ఆర్ హుక్ హిమ్ టు మై ఆన్సర్. ఓకే, హౌ షుడ్ ఐ ఎలివేట్ వాట్ ఐ నో. ఓకే, sometimes this is very important skill, more because 30-40% of the questions in UPSC question paper are unknown questions, not only for you, everyone else. Then how do you create an answer and elevate things to make it appear as if you know the answer and get that 3.5 marks. Okay, avanni I think I erased it. Skills, okay, the visually how you make it. And the popular belief in answer writing is మొత్తం చదివేసాక మొదలెడతాను, మొత్తం చదివే వరకు ఆన్సర్లు రాయను. ఇట్ ఈస్ పార్షియల్లీ కరెక్ట్. ఏమీ రాకుండా అయితే రాయొద్దు. ఓకే, 1 రీడింగ్ అయినా ఇచ్చి రాయండి. బట్ ఇఫ్ యూ పుష్ ఆన్సర్ రైటింగ్ టు ద వెరీ ఫ్యాగ్ ఎండ్ ఆఫ్ యువర్ ప్రిపరేషన్, అన్లెస్ ఐ మాస్టర్ ఎవ్రీ బిట్ ఆఫ్ యూపీఎస్సీ సిలబస్, ఐ వోంట్ స్టార్ట్ అంటే యూ విల్ ఫెయిల్ ఎట్ ద ఎగ్జామ్. ఓకే, మోర్ దెన్ 50% ఆఫ్ యువర్ ఛాన్సెస్ ఆర్ డిసైడెడ్ బై ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్. అదేందా? కంటెంట్ ఉండాలి, మినిమం బేర్ మినిమం కంటెంట్ ఉండాలి. ఉండకుండా ఏం రాస్తాం, గాలిలో ఏం రాయలేం కదా. ఆ 30% క్వశ్చన్స్ మీకు 100% క్వశ్చన్స్ అవుతాయి, అన్నోన్ క్వశ్చన్స్. అట్లా కాకూడదు. అట్లీస్ట్ 70% యూ హ్యావ్ టు నో సమ్ కంటెంట్ షుడ్ బి దేర్, డెఫినెట్లీ ఎస్. బట్ డోంట్ వెయిట్ ఫర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద హోల్ థింగ్. అంత చదివి అంత నేర్చుకున్నాక రాస్తానంటే యూ విల్ నెవర్ మేక్ ఇట్. ఓకే, ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్తోనే వస్తుంది. సరదాగా రాయండి. ఐ థింక్ యూ అదే పోస్టింగ్ నైస్ కాపీస్. నేను ఎప్పుడో ఒక ఎస్సే ఈ మధ్య వెరీ బేసిక్ ఎస్సే చదివాను. బట్ దట్ లేడీ యాక్చువల్లీ ఈజ్ యువర్ సీనియర్ హూ నెగ్లెక్టెడ్ ఎస్సే రైటింగ్ త్రూ అవుట్ హెర్ కోచింగ్ విత్ అస్ అండ్ లేటర్ ఆల్సో. బట్ యాజ్ ఐ ఇన్సిస్టెడ్ షీ స్టార్టెడ్ రైటింగ్ ఎస్సేస్ అగైన్ అండ్ హెర్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్స్ ఆర్ ఐ ఫెల్ట్ దే ఆర్ డీసెంట్. ఓకే, మీకు ఒక కాపీ షేర్ చేయమన్నాను ఇన్ యువర్ గ్రూప్. ఇస్ ఇట్ షేర్డ్? PCM I think. The point being, you have to practice. Somewhere you have to start. The initial answers will be like joker answers, okay, very funny answers, or maybe a year later you will laugh at yourself, maybe. But you don't write that a year push అవుతూ ఉంటుంది. Some or the other day you have to laugh. Okay, రాయండి. ఓకే, ఇనీషియలీ ఏంటిది 0 పడుతున్నాయి, 1 మార్క్స్ పడుతున్నాయి, 2 మార్క్స్ పడుతున్నాయి, అట్లాగే ఉంటుంది. బట్ ఇఫ్ యూ డోంట్ స్టార్ట్ యూ విల్ నెవర్ మేక్ ఇట్. యూ మెయిన్స్ ఏ రోజు రాదు మీకు. అదేనా? సో వాట్ ఆర్ ద అదర్ మిస్నోమర్స్ అబౌట్ మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్స్? నాలెడ్జ్ ఫుల్గా ఉంటే కానీ రాయము, తీసేయండి. డీసెంట్ ఎనఫ్ నాలెడ్జ్, యావరేజ్ నాలెడ్జ్తో ఉన్న స్టార్ట్ చేయాలి. ఆన్సర్ రైటింగ్ ఈజ్ సంథింగ్ దట్ డిసైడ్ వెదర్ యూ విల్ మేక్ ఇట్ ఆర్ నాట్. దెన్ వాట్ ఎల్స్? నాట్ క్వశ్చన్ విచ్ యూ డోంట్ నో, అది స్కిల్. క్వశ్చన్ రాదు, తెలీదు, కానీ అంచనాగా ఇది అయ్యి ఉండొచ్చు అని రాసి 3.5 మార్క్స్ కొడితే వాడిది స్కిల్. దట్ స్కిల్ ఆల్సో డిసైడ్స్ వెదర్ యూ విల్ మేక్ ఇట్ ఆర్ నాట్. సో ఆల్వేస్ attempt an unknown question in your practice tests. Okay, then ఇవన్నీ రాసుకోండి, వినేసి వదిలేకండి. దీస్ ఆర్
mantras which you have to follow. Then don't fall in love with any question. పాలిటీ జరిగింది, మీకు ఎకానమీ జరిగింది, పాలిటీలో నువ్వు దిట్ట, ఎకానమీలో నువ్వు వీక్, పాలిటీ అవన్నీ దంచి రాసేస్తాను, షీ సెడ్ 250 words కదా, ఎంత రాయొచ్చు అని. యాక్చువల్లీ హీ లెట్స్ యూ హ్యావ్ స్పేస్ ఫర్ 350 words. 350 words దంచి రాసేస్తారు, ఎకానమీ ఒకటే మార్క్స్ పడతాయి. ఓకే, హీ గెట్స్ బోర్డ్ విత్ సో మచ్ ఆఫ్ కంటెంట్ యూ హ్యావ్ డంప్డ్ ఆన్ హిమ్. సో మీకు పడాల్సిన 6 కూడా పడకుండా 4 పడతాయి అక్కడ, మీకు నా పాలిటీలో అన్ని 0 పడతాయి. వాట్ ఈస్ ద పాయింట్? బీ బ్రూటల్. ద వర్డ్ ఈస్ బ్రూటల్. బీ బ్రూటల్ విత్ టైమ్ మేనేజ్మెంట్. 7.5 minutes క్యాలిక్యులేట్. 20 questions వచ్చాయా, ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి? ఎథిక్స్లో అయితే కొన్ని ఒకలా ఉంటుంది. క్యాలిక్యులేట్ హౌ మచ్ టైమ్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఫర్ ఎ క్వశ్చన్. అయిందా, జంప్, అయిపోయింది. ఫోర్స్ఫుల్లీ డ్రా ఏ కంక్లూడెడ్, మూవ్ ఆన్. టైమ్ యూ స్పెండ్, ఒక దగ్గర మీరు 7 minutes ఇవ్వాల్సింది 10 minutes పెట్టారా, ఇంకెక్కడో పోతుంది. యూ విల్ రిగ్రెట్ బికాస్ ద లాస్ట్ క్వశ్చన్ యూ నో వెరీ వెల్. ఓకే, ఆర్ ఇట్స్ ఎ వెరీ సిల్లీ క్వశ్చన్, ఎనీవన్ కెన్ ఆన్సర్. Try to answer every question. Be jack of all, need not be master of few questions. Anni above average raste, you will be there. Adha, these are postulates, don't just listen and go. Meeku enti cheppanu? First one, don't wait, practice answer writing. Decent enough knowledge gain అయిన తర్వాత ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఫాల్టర్, ఎక్స్పెరిమెంట్ డిఫరెంట్ వేస్ ఆఫ్ విజువల్. ఇలా పెడితే ఎలా ఉంది, మార్క్స్ ఎలా పడుతుంది, ఇలా పెడితే ఎలా ఉంది, ట్రై, ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇట్ ఆల్ ఇన్ ద ప్రాక్టీస్ టెస్ట్. ట్రై అండ్ డూ దిస్, దెన్ ట్రై అండ్ ఆన్సర్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్. డోంట్ ఫాల్ ఇన్ లవ్ విత్ ఎనీ వన్ క్వశ్చన్. ఓకే, నీకు ఇప్పుడు నాకు ఐఆర్ ఇష్టం, నేను ఐఆర్ దంచి రాసేస్తానంటే వాట్ ఇస్ ద పాయింట్? ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ స్కోర్ 7 marks out of 10, వాట్ ఇస్ ద పాయింట్? ఐ లూజ్ 3.5-4 marks ఎల్స్వేర్. దెన్ వాట్ ఎల్స్? ఇంకేంటి? ఏం డౌట్స్ ఉన్నా అడగండి ఇప్పుడే. ఆఫ్టర్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు experiment with all that you have learned here, implement all that you have learned here. Okay, I'll occasionally look at your copies also. నేను ఎస్ఎస్ చూస్తాను, అదర్వైజ్ కూడా నేను చూస్తాను. చెప్పండి, ఇంకా ఒకటి చెప్దాం అనుకున్నాను, కంక్లూజన్. ఓకే, అండ్ వే ఫార్వర్డ్లో యూ కెన్ యూజ్ ఈ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్, ఎస్డిజీస్. మీకు చెప్పాను కదా, ఎన్ని ఉన్నాయి సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్? 17. ఓకే, సంథింగ్ విచ్ ఇస్ రిలవెంట్. ఓకే, పోవర్టీ గురించి వచ్చింది, 0 poverty సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్, దానికి ఇది చేస్తే బాగుంది. సో అది తీసుకురండి రిలవెంట్ అంటే. ఓకే, ఆర్ ఇట్స్ ఎ క్వశ్చన్ అబౌట్ ఫండమెంటల్ రైట్స్, ఆ రైట్స్ గురించి ఏదో వచ్చింది. ఓకే, బ్రింగ్ ఇన్ అవర్ ఫండమెంటల్ రైట్స్, కాన్స్టిట్యూషన్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ తీసుకురండి. ఓకే, లేకపోతే ఇట్స్ అబౌట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్. ఓకే, ఎన్విరాన్మెంట్ సేఫ్ గార్డ్ చేయడం అంటే అప్పుడు కంట్రీ ఇవన్నీ ఏవో చెప్పి జనరల్గా అంతా రాస్తారు, బట్ ఫైనలీ యూ సే ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ అవర్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీ. Okay, every citizen from according to so and so fundamental duty number gurtunte to protect our monuments, protect our environment, etc. And also in the sustainable development goals also idi ani cheppi some relevant conclusion తీసుకొస్తారు. అదేండి. దెన్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ వాడండి. డిపిఎస్పిస్, డైరెక్టరీ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ, మీకు అయ్యాయి ఇవన్నీ? ఇంకా అవ్వలేదు. డిపిఎస్పిస్ అంటే దేశం ఏ దిశగా వెళ్ళాలి. ఓకే, దే హెవ్ డివైడెడ్ థింగ్స్ ఇంటూ ఫండమెంటల్ రైట్స్, ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ అండ్ డైరెక్టరీ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీస్. డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్, నేషన్ ఏం చెయ్యాలి, ఈ డైరెక్షన్లో వెళ్ళాలి. నీ దగ్గర ఇన్ని రిసోర్సెస్ లేవు ఆల్రెడీ, యు నాట్ రిచ్ ఇనఫ్ టు డూ దిస్ రైట్ నౌ, టు గివ్ దిస్ యాజ్ అ రైట్ టు ఎవ్రీ సిటిజన్, బట్ యూ హెడ్ ఇన్ ఏ వే ఇన్ దట్ డైరెక్షన్ దట్ లేటర్ ఇన్ సమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ యూ గివ్ ఎవ్రీ వన్ దిస్. అంటే అందరికీ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలి అనేది ఒక డైరెక్టరీ ప్రిన్సిపల్లో ఉండేది ఫ్రీడమ్ మూవ్మెంట్. అప్పుడు మన దగ్గర డబ్బులు లేవు కాబట్టి ఫండమెంటల్ రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ అని పెట్టలేదు, డైరెక్టరీ ప్రిన్సిపల్లో పెట్టారు. బట్ ఓవర్ టైమ్ వెన్ వీ అచీవ్డ్ సమ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఫండ్స్ కానీ ఇది కానీ, వీ మేడ్ ఇట్ 21A రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ చేసాం, దాన్ని రైట్ చేసాం ఫ్రమ్ డిపిఎస్పిస్ 21Aలో. అలా యూ కెన్ డిపిఎస్పిలో ఉన్న సెవరల్ ఫీచర్స్ ఏమైనా అన్నీ మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే కంక్లూజన్స్లో వాడచ్చు. ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్లో ఉన్నవి ఏమైనా ఉంటే వాడచ్చు, ఫండమెంటల్ రైట్స్లో లిస్ట్ ఉంటే వాడచ్చు. సిమిలర్లీ కమిటీస్, different committees, there are several committees which you come across. I have not current affairs anta abreast lane present, but the point being there are popular committees for everything. Okay, prati daniki popular committees untai. You have to have those reforms on fingertips. Electoral reforms ki ee madhya edana committee vaste say antak mundu ee one nation one election ki I think president ex president dan meeda ayana oka committee chesaru, atanu recommendations పెట్టారు. ఓకే, సిమిలర్లీ దట్ కమిటీ ఏమైనా చేసి ఉంటాయి. ఓకే, లేకపోతే సిమిలర్ ఏదైనా ఎలక్టోరల్ రిఫార్మ్స్ గురించి ఎలక్షన్ కమిషన్ ఏదైనా కమిటీ రిప్రజెంట్ చేస్తే అది. ఓకే, అదే ట్రైబల్ రైట్స్ గురించి లేదా ట్రైబల్ కమ్యూనిటీ గురించి రిఫార్మ్స్ ఏమైనా చేయడానికి ఏదైనా చేస్తుంటే ఆ కమిటీ. ఓకే, సో ఈ కమిటీ పాపులర్ కమిటీస్ ఏమైనా ఉమెన్
ఉమెన్ రైట్స్ గురించి కానీ, లేదా సుప్రీంకోర్టు ఏదైనా జడ్జ్మెంట్స్, ఓకే, ఇవన్నీ కూడా పాపులర్ అని ఫింగర్ టిప్స్లో ఉండి యూ కెన్ యూజ్ దెమ్ ఇన్ ద కంక్లూజన్, ఓకే, కంక్లూజన్ ఆర్ వే ఫార్వర్డ్ ఎట్సెట్రా ఎట్సెట్రా. యూ కెన్ ఆల్సో పెప్పర్ దెమ్ ఇన్ ద ఆన్సర్. ఇంకేం వాడచ్చు? టు వాల్యూ యాడ్ రిపోర్ట్స్. డోంట్ డంప్ డేటా, యాడ్ డేటా వేర్ ఇట్ ఈస్ రెలవెంట్ టు సపోర్ట్ యువర్ ఆర్గ్యుమెంట్. మన ఆర్గ్యుమెంట్ సపోర్ట్ చేయడానికి మాత్రమే హెల్ప్ అవ్వాలి. అన్నెసరీగా డోంట్ డంప్ ఆల్ ద డేటా పాయింట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూఆర్ ఆన్సరింగ్ ఏ క్వశ్చన్ అన్ ఎకానమీ, పోవర్టీ గురించి కానీ, గ్రోత్ రేట్ గురించి కానీ, లేకపోతే ఈ రిఫార్మ్ పనిచేసిందా లేదా, ఇవన్నీ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సమ్ స్టాట్స్, హ్యావ్ సమ్ ట్రెండ్స్, డెకేడల్ గ్రోత్స్ కానీ, అగ్రికల్చర్ ఓవర్ 1950s నుంచి ఇప్పుడు వరకు డెకేడ్లో ఎట్లా వెళ్ళింది, దట్ విల్ యాడ్ వాల్యూ ఫర్ యూ టు టాక్ అన్ అగ్రికల్చరల్ గ్రోత్. వాట్ ఈస్ ఎయిలింగ్ అగ్రికల్చరల్, వాట్ ఈస్ వర్కింగ్ వెల్ ఫర్ అగ్రికల్చర్, లేదా ఇండస్ట్రీస్, ఓకే, ఇండస్ట్రీ కానీ, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కానీ, ట్రెండ్స్ ఏంటి, గ్రోత్ రేట్ ఎలా పెరిగింది, ఎలా జరిగింది, ఈ డేటా పాయింట్స్ యాడ్ వాల్యూ ఫర్ వన్ యూ రీజన్. ఏదైనా రీజన్ రాస్తుంటే వాల్యూ యాడ్ చేస్తారు. సో ఇలాంటివన్నీ పెట్టుకోవాలి మీ దగ్గర. పోవర్టీ లెవెల్స్ ఏంటి, ఓకే, లేకపోతే ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ గురించి ఏదైనా వచ్చినప్పుడు ఫెర్టిలిటీ రేట్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి, లేకపోతే మార్టాలిటీ రేట్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఇన్ఫెంట్ మార్టాలిటీ ఎలా ఉంది, మెటర్నల్ మార్టాలిటీ ఎలా ఉంది, ఓకే, లేకపోతే సెక్స్ రేషియో ఎట్లా ఉంది, బయాస్ టువర్డ్స్ మెన్నా, బయాస్ టువర్డ్స్ ఉమెనా, అది ఏ స్టేట్స్లో ఎలా ఉంది, లార్జ్, ఇవన్నీ కూడా మీకు తెలియాలి, ఓకే, థింగ్స్ లైక్ దిస్. ఇవన్నీ యూ కెన్ పెప్పర్ ఇన్ యువర్ ఆన్సర్స్. సో ఇది ఓవరాల్. సో మీరు ఎక్స్పెరిమెంట్, రైట్ మోర్ టెస్ట్. సి, డోంట్ ఎవర్ స్కిప్ ఏ టెస్ట్ జస్ట్ బికాజ్ యూ డోంట్ నో ఆర్ జస్ట్ బికాజ్ యూ డిడ్ంట్ ప్రిపేర్. ఆల్సో మీరు రాయాల్సిందే. అండ్ ఆల్సో ఫీల్ ఎవ్రీ టెస్ట్ ఈజ్ లైక్ యూపీఎస్సీ మాక్ టెస్ట్. యూపీఎస్సీ ప్రాపర్ మీరు ఆ రోజు ఎగ్జామ్ హాల్లో కూర్చుంటారు అంటే ఎగ్జామ్ టైంకి వస్తారు కదా, టైం అయిపోగానే ఇచ్చేస్తారు కదా, ఓకే, ఏ క్వశ్చన్కి ఎంత టైం పెట్టాలో అంత టైం పెడతారు కదా. ఇవన్నీ కూడా ప్రాక్టీస్ చేయడానికి మీకు ఈ మాక్ టెస్ట్ పనిచేస్తాయి. మరోవర్ ఏంటంటే, ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో మీరు ఎప్పుడైనా కూర్చుంటే యూపీఎస్సీ ప్రాక్టీస్ లేకుండా డైరెక్ట్ బై ఫ్లూక్ ఆర్ బై అదర్ యు ఆర్ వెరీ గుడ్ అట్ ప్రిలిమ్స్ ఆర్ సంథింగ్, యూ ఎండెడ్ అప్ ఇన్ మెయిన్స్, బట్ యూ హ్యావ్ నాట్ ప్రాక్టీస్డ్ మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్. యు నో వాట్ హ్యాపెన్స్ దట్ డే, యూ ట్రై టు గెట్ ఆన్సర్స్ ఫ్రమ్ యువర్ హెడ్. అక్కడ ఉండి క్రియేట్ చేసి రాద్దామని ట్రై చేస్తారు. దానివల్ల ఏమైందంటే కొన్ని బ్యూటిఫుల్ పాయింట్స్ వస్తాయి, కానీ అందరు రాసే పాయింట్స్ మీరు రాయరు. ఓకే, యువర్ ఆన్సర్ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ స్టాటిక్ పాయింట్స్, ఓకే, అండ్ సమ్ బ్యూటిఫుల్ పాయింట్స్. ఓకే, సో ఆ స్టాటిక్ పాయింట్, బ్యూటిఫుల్ పాయింట్స్ వాడు రాస్తాడు వేరేవాడు, ఎందుకంటే స్టాటిక్ ఆల్రెడీ రెడీ ఉన్నాడు. సమ్ ఎక్స్ట్రా మసాలా పాయింట్స్ వాడు యాడ్ చేస్తాడు. నౌ యూ రైట్ ఓన్లీ దోస్ మసాలా పాయింట్స్ అండ్ లీవ్ దోస్ స్టాటిక్, ఆల్వేస్ అందరూ రాసే పాయింట్స్. సో యూ నీడ్ టు, ఫర్ మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్ యూ నీడ్ టు ఆల్వేస్ హ్యావ్ ఎ నోట్స్. మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్కి ఒక కాంప్లిమెంటరీ థింగ్ ఇస్ నోట్ మేకింగ్, బికాజ్ రీజనబుల్లీ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్, ఓకే, లేకపోతే చిన్న చిన్న మార్పులు చేసి అదే క్వశ్చన్స్, ఓకే, ఉమెన్ అండ్ గ్లాస్ సీలింగ్, ఉమెన్ అండ్ సెక్యూరిటీ, ఉమెన్ అండ్ అది ఏదో ఒకటి, ఇలాంటివి చాలా క్వశ్చన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. లేకపోతే సంథింగ్ లేదా జ్యుడిషియరీ మీద కామన్గా అడిగే క్వశ్చన్స్, పార్లమెంట్ మీద కామన్, ఇవన్నీ కూడా యూ షుడ్ బి రెడీ విత్ నోట్స్. అక్కడ అడిగాడంటే అక్కడ నువ్వు థింక్ చేసి దీన్ని ఎలా నేను కుకప్ చేసి లేదు, అది తెచ్చి దింపేయడమే. ఆ 2 or 3, 5 పాయింట్స్ పడిపోతే నెక్స్ట్ 2 or 3 పాయింట్స్, 8 పాయింట్స్కి యూ విల్ ఇన్నోవేట్. ఏదో ఈ మధ్య కరెంట్ అఫైర్స్ నుంచో ఏదో తీసి, దెన్ యూ విల్ హ్యావ్ అడ్వాంటేజ్. ఓకే, సో ప్రాక్టీస్ అండ్ ప్రాక్టీస్ విత్ నోట్ మేకింగ్. ఓకే, ప్రాక్టీస్ విత్ ప్రాపర్ నోట్ మేకింగ్. నోట్స్ లేకుండా కొట్టారు, రాసి పెట్టుకోండి. నోట్స్ ఉండాల్సిందే. నీ నోట్స్, ఎవరిదో నోట్స్ నీ నోట్స్ అవ్వదు. ఓకే, వాడి అక్రోనిమ్స్, వాడి షార్ట్ కట్స్ అవి ఇవి మనకేం తెలియదు. యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ యువర్ ఓన్ నోట్స్. ఆఫ్టర్ రైటింగ్ యువర్ నోట్స్, ఏదో టాపర్ నోట్స్ దొరికిందా కొంచెం చూడండి, యూ కెన్ యాడ్ సమ్ వాల్యూ, యాడ్ ఇట్, బట్ యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ యువర్ ఓన్ నోట్స్. ఎడిటివ్ నోట్స్. I already told you in the newspaper class, the notes should be in sheets, so that if new content comes on a particular topic, you can add it behind that. Okay, so have it in sheets or make Word documents lono, so that you can add and delete. Okay, you can shorten or lengthen. Okay, flexibility undali. So notes and this go hand in hand. Inka any questions? So largely we are done with mains answer writing. Inte antakane we are done with essay writing techniques meeku cheppanu very clearly. Many failed to make notes that day. Edo story vinnattu vinnaru. Don't know how much you retain. For the new people, maybe I'll have another session appudu vinte malli vinandi. But this is it. Intakanna complex aithe kaadu. Don't make it complex. People will tend to make it complex. The so called internet lo chaala mandi untaru. Em ledhu, it's so simple. డోంట్ ఓన్లీ ఇంక చేయాల్సింది ప్రాక్టీస్ చేయండి. అదేనా, ఐ విల్ అబ్జర్వ్ యువర్ ఆన్సర్ షీట్స్ అకేషనల్లీ. అండ్ 2, ఐ విల్ ఆల్సో అబ్జర్వ్ ఇఫ్ యు ఆర్ మిస్సింగ్ ఏ టెస్ట్ అయితే మిస్ అవ్వద్దు. మీకు 0 వచ్చినా ఐ అప్రిషియేట్.
Okay, but don't miss a test. Okay, be brave, face the test. Over time, we'll also have this is the PCM thing. You'll have these embedded tests, prelims and mains tests. We have other modules in the fag end of nearing end of your course. Later, we actually launch other modules also where all the previous year mains questions are explained. Ela approach avali, ela answer cheyali, ivanni kuda untayi. If you're interested, if you think it will be suitable for you, you can take those also later. Much fag end after 9 months or something, they will come. So అది ఈ వాల్యూ యాడ్స్ ఉంటాయి. ఐ థింక్ దే విల్ టెల్ యూ వెన్ దే ఆర్ లాంచ్. ఎనీథింగ్ ఎల్స్? నా క్లాస్లో తక్కువ మాట్లాడుతున్నారా? మిగిలిన వాటిలో కూడా ఇంతేనా? ట్రై టు ఇంటరాక్ట్ అలాట్. వి ఎంకరేజ్ ఇంటరాక్షన్ కాబట్టి ఇఫ్ యూ ఇంటరాక్ట్ యాక్చువల్లీ దాచుకోకండి. డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే దాచుకోకండి. ఓపెన్ అప్. అట్ టైమ్స్ person next to you also have the same question, but they are not brave enough to open up. Maybe will solve things for everyone. అదేనా అడగండి. మీ గ్రూప్ యాక్టివ్ మీది I think it is admin only group kada, admin only group. Slowly you will be added into a peer group, but you are not ready అందుకనే. As of now, I think you are interacting well. Peer group లో ఏంటంటే there are mentors, even I am there in that group, and other officers and other people are there. All your seniors who got ranks etc వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. వాళ్ళు decent degree of knowledge కొంచెం గెయిన్ అయిన తర్వాత you will be added there. Okay, so that మరీ rudimentary questions అడగకుండా. What else? Anything? అలా రాసినా పర్లేదు. ఏ క్వశ్చన్కి ఆ క్వశ్చన్ ఎవాల్యుయేట్ చేస్తాడు. అదేనా? క్వశ్చన్స్ లైన్గా రాయాలా అంటే ఇన్ ద సెన్స్ మీరు ఎంతవరకు ఆన్సర్ బుక్లెట్స్ చూడలేదేమో కొంతమంది, ఆ లైన్గా ఆల్రెడీ పెట్టేసిస్తాడు. అర్థమైందా? 1 to నువ్వు 1 రాసి తర్వాత 2 రాస్తాను అట్లా ఏమి ఉండదు. వాడు 1 to 2 అన్నిటికీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ స్పేస్, సెకండ్ క్వశ్చన్ స్పేస్, అన్నిటికీ స్పేస్ ఇస్తాడు. సో ఇఫ్ యూఆర్ రైటింగ్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ స్కిప్పింగ్ 3 and 2 and 3 అండ్ రైటింగ్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్, బ్లాంక్ స్పేసెస్ వస్తాయి. వాడు సీక్వెన్స్లోనే వెళ్తాడు. అదేందా? చూడు ఒకసారి బుక్లెట్ చూస్తే నీకు తెలుస్తుంది ఆన్సర్ బుక్లెట్ ఎలా ఉంటుందో. గుడ్, ఇట్స్ గుడ్ క్వశ్చన్. ఇంకా ఒకసారి ఈ మధ్య వచ్చిన స్కోర్స్ చెప్పండి. మేబీ ఎన్ని మార్క్స్ పెట్టారు జిఎస్ టెస్ట్? లాస్ట్ జిఎస్ టెస్ట్ హౌ మెనీ అటెంప్టెడ్? పూర్తిగా తన చేతులు. ఎందుకు అటెంప్ట్ చేయలేదు? నువ్వెందుకు అటెంప్ట్ చేయలేదు? నువ్వు అటెంప్ట్ చేసావా? హూ ఆల్ డిడెంట్ అటెంప్ట్? ఆనెస్ట్ ఆన్సర్స్ వై యూ డిడెంట్ అటెంప్ట్. ఇఫ్ యూఆర్ లేజీ టెల్ మీ యూఆర్ లేజీ. ఇఫ్ యూఆర్ స్కేర్డ్ టెల్ మీ యూఆర్ స్కేర్డ్. నువ్వు రాయకపోతే అప్పటికీ కొత్తగానే ఉంటుంది. ఆ సెటిల్ గిట్లు ఏం లేదు, రాస్తేనే సెటిల్ అవుతావు. నువ్వు ఓకే, యూఆర్ స్టడీయింగ్. ఓకే, ఎస్ఎస్ ఎవరెవరు అటెంప్ట్ చేశారు? ఎవరు చేయలేదు చెప్పండి. ఎవరు చేయలేదు? లేట్గా జాయిన్ అయ్యారు? లేట్గా జాయిన్ అయ్యారు. ఓకే సరే, బట్ ఫ్రమ్ హీర్ ఆన్ యూ సీ దట్ యూ ఆన్సర్. ఓకే, ఇంకేమైనా ఉందా? విల్ అగైన్ మీట్. ఇంకా నా ఇలాంటి వాల్యూ యాడ్ మాడ్యూల్స్ నేను చెప్తాను. సో విల్ బి మీటింగ్. అదర్వైజ్ ఎనీథింగ్, ఎనీ ఫీడ్బ్యాక్ ఫర్ మీ ఫర్ ద క్లాసెస్ అండ్ ఆల్? క్వాలిటీ ఎలా అయింది? బాగానే అయింది. ఎక్కడి వరకు వెళ్ళింది క్వాలిటీ? ఒకళ్ళు చెప్పండి. ఫండమెంటల్ రైట్స్ అయిపోయాయా? ఫండమెంటల్ రైట్స్. ఎకానమీ కదా అవుతుంది? జోగ్రఫీయా? ఇన్ఫ్లేషన్ చెప్తున్నారా? ఓకే, ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నారు కదా బాగానే. దే ఆర్ ఆస్కింగ్ యూ లాట్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్, యూఆర్ ఆల్సో ఆన్సరింగ్ కదా. ఓకే, ఎనీ సజెషన్స్ ఫర్ మీ? అందరిది ఎవాల్యుయేషన్స్ అయిపోతున్నాయి టైంకి. See, one more thing, evaluations at times maybe they may praise you too much, or sometimes there are a couple of evaluators. At times a copy can come to me, someone else. So at times they may praise you, at times they may say it is the worst answer I have seen. Don't take it to heart. Either the praise or the ఇది. Just try to improve. Answer లాగే చూడండి. Okay, at times the vocabulary they use may be little painful, or at times it may make you very happy. గాల్లోకి వెళ్ళిపోయి నెక్స్ట్ది నేను సూపర్, నేను ఏం రాసినా అదిరిపోదు అంటే నెక్స్ట్ టైం ముట్టుకెళ్ళి ముడతారు. ఓకే, సో ఆ పేపర్ నా పేపర్లో చూడండి, ఆ ఆన్సర్ నా ఆన్సర్లో చూడండి. ఓకే, అండ్ డోంట్ గెట్ ఇన్ టు దిస్ ఫీలింగ్ దట్ ఐఎమ్ సూపర్లేటివ్, ఐఎమ్ సూపర్. వద్దు. ఆల్వేస్ లుక్ ఎట్ యువర్ peer group's answers. Okay, what can I learn from someone? Okay, he or she got more marks. How did she represent? Maybe the content is different, maybe the visual representation is different. What can I imbibe? What can I learn? Okay, have this constant positive peer review. Okay, positive peer comparison, and negative ga kaakunda. Okay, that's it from my end. If there is nothing else, we will wind up for today. Andana? Okay, thank you.